Okay, let's start. So I am Arkadyyuti of Mechanical Engineering Department of KGEC, and I will be presenting on types of wheel drives. This presentation was made by me and my fellow friend Prasenjit Ghosh, who will be introducing himself. Hi guys, I am Prasenjit Ghosh, Mechanical Engineering second year from KGEC. Okay, so let's start. So types of wheel drives. How many of you? Okay, I will be using three languages: Hindi, English, and Bengali. So, if you have any problem, I can explain it in your language also. So, and it will be an interactive webinar. So, please cooperate. So, how many of you know about wheel drives? Like, what are the types of wheel drives? Do any of one of you know? Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, let's start. So, let's first understand the significance of understanding it, of knowing it. So, what if you encounter a hilly terrain or you encounter muddy areas? What type of car you should use? You encounter snow. Maybe someone challenges you for a drag race. Who knows about drag races? Come on, answer. No, Tata, I don't know about drag races. Sorry. I don't know anything about drag races. Drag races are you don't know it. No, Tata, I don't. Okay, so drag races are you launch the car from rest to the finish line. The car which covers the distance in minimum time wins it. That's a drag race. Okay. Now rolling race. It's the same concept, but the car is starting at some speed and covering the Dada, same. Dada, I Ball. think you are still on the first slide. You sure? Wait a minute. Yes, Dada, it is still showing the types of wheels and drives. Okay. Wait. Is it okay now? Wait a minute. I think I should stop the presentation once. এবার ঠিক আছে। Yes, now it's changed. Okay. Is it changing? Yes, you're in slide 2 right now. Okay. So, what if you encounter a hilly terrain? For example, hilly areas. What type of cars you should use? Or maybe you encounter muddy areas, or snow, or drag races, or rolling races, or or maybe you have to pull a huge load with your car. What type of car you should use? Or someone challenges you for donuts. Do you know what are car donuts? No, Dada. Okay, so you see this image. This is what a donut is. These are car donuts moving in a circle. Can anyone tell me which car is this? No, the Slide slide hasn't changed. hasn't changed. Oh, what's the You're problem? still in slide 2. अर्कदूती रिस्टार्ट कर एक बार हाँ कर रहा हूँ रुक होल स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ হচ্ছে Dada, slide 2 তে আছো। এবার আবার স্লাইড change চেঞ্জ হচ্ছে। হচ্ছে হ্যাঁ, change হচ্ছে। ওকে সো ডোনাটসের কথা বলছিলাম সো ডোনাটস কি এটা টপ লেফটে এই কার্ডটা দেখতে পাচ্ছিস এটাকে বলে ডোনাটস হ্যাঁ, দাদা। মানে মুভিং ইন আ সার্কেল লাইক দিস এটা লাইক কোন টাইপ অফ হুইল ড্রাইভ সব বলবো আমি পরে তারপর
you encounter muddy area or sand, this is also a mud. এটার জন্য types of wheel drive পড়তে হবে. Okay, so let's start. This is a drag race. Someone was asking me what's a drag race. This is a drag race. You start from a standstill and go to the finish line, or it's also known as sprint races. Let's roll on. Okay, let's start with wheel drive. A drive wheel is a wheel of a motor vehicle that transmits force causing the vehicle to move. So the engine transmits power through its wheel drives, to its wheels through its wheel drives. Am I understandable? Yes, দাদা। Okay, so let's move types of wheel drive. There are mainly 4 types of wheel drives: front wheel drive, rear wheel drive, 4-wheel drive, and all-wheel drive. কেউ এগুলোর নাম শুনেছিস? দাদা এগুলো একদমই প্রথম শুনছি। ওকে, তোরা প্রথম শুনছিস। ওকে, তো তোকে পুরো বেসিক থেকে বলতে হবে টাইপস অফ হুইল ড্রাইভ। প্রসেনজিৎ, এখান থেকে তুই একটু স্টার্ট করবি। হ্যালো প্রসেনজিৎ। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি তুই audible? একটু বল। ইয়া আচ্ছা দাঁড়াও। হ্যাঁ, ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, দেখ 4 রকমের হুইল ড্রাইভ আছে আমাদের, 4 টাইপস অফ হুইল ড্রাইভ। যেটা হচ্ছে হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে 4 রকমের আমাদের হুইল ড্রাইভ আছে। 4 হুইল ড্রাইভ, একটা হচ্ছে আমার অল হুইল, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, একটা হচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভ, একটা হচ্ছে 4 হুইল ড্রাইভ, আর একটা হচ্ছে অল হুইল ড্রাইভ। সো যেটা ফার্স্ট সব থেকে বেসিক হুইল ড্রাইভ সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, রাইট? তো ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের প্রেজেন্ট হ্যাঁ দেখ, তো এফডব্লিউডি যেটা আমাদের ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, এটাতে কি হয়, এফডব্লিউডি মিনস দ্যাট দ্য পাওয়ার ফ্রম দ্য ইঞ্জিন ইজ ডেলিভার্ড ইন দ্য ফ্রন্ট হুইলস অফ দ্য ভেহিকল। তো যে আমার ইঞ্জিনটা আছে আমার যে কারের মধ্যে, সেখান থেকে যে পাওয়ার জেনারেট হচ্ছে না, সেই পাওয়ারটা সোজাসুজি আমার ডেলিভার হবে ফ্রন্ট হুইলে, ফ্রন্ট টু হুইলে। রেয়ার হুইল যেটা আছে আমাদের পিছনে যে চাকা আছে, সেটাতে কোনো রকমের কিন্তু সে কোনো পাওয়ার পাবে না। মানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানে, যে কার আছে সেটা আমার পুলিং অ্যাকশন ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে, গাড়িটাকে টানা হবে, গাড়িটাকে ঠেলা হবে না। বোঝা যাচ্ছে কি কি বলছি আমি? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, নেক্সটটা যত। তো এবার ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে যেখানে তুই দেখলি যে আমার ওইখানে তো যেমন ডোনার্স হচ্ছিল বা তোর মাডি এরিয়াতে ইয়ে হচ্ছিল, তো ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের প্রো কি আছে? ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কিন্তু ওয়ান অফ দি মোস্ট সেলড বা ওয়ান অফ দি মোস্ট ইউজড কার ইন অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড। কেন কেন হচ্ছে? দেখ প্রোস দেখ, দ্য ইঞ্জিনস অ্যান্ড ট্রান্সমিশনস আর লোকেটেড ডাইরেক্টলি ওভার দ্য ফ্রন্ট ভেহিকেল। এবার যেহেতু একটা মানে যেহেতু তোর ফ্রন্টের মানে তোর কারের ফ্রন্টে ওই ইয়েটা ফ্রন্ট হুইলের উপরেই আমার ইঞ্জিনটা আছে, তাহলে আমার যে গ্রিপ, যেহেতু ভারী জায়গাটা, সেটার জন্য গ্রিপ যেটা পাচ্ছে আমার কার সেটা বেশি। তো সেটা স্লিপারি জায়গায় বা তোর হিলে চাপার জন্য না খুব সুবিধা হয়, গ্রিপ যেহেতু বেশি। সেকেন্ড যদি আমি তোকে প্রো বলি, সিন্স অল দ্য ইকুইপমেন্টস ইজ আপ ফ্রন্ট, দে ক্রিয়েট মোর স্পেসেস অ্যান্ড লেগ রুম ইন দ্য ব্যাক। খুবই স্বাভাবিক কথা, কেন কি সামনে আমার ইঞ্জিন আছে, কোন রকমের আমার ড্রাইভ শাফট লাগছে না যে আমাকে পিছনের চাকাটাকে পাওয়ার দিতে হবে। পিছনের চাকার অবধি কোনো আমার দেখ দেখ ইমেজটা দেখ, কিন্তু পিছনে কোনো রকমের কিন্তু কিছু ইকুইপমেন্টস লাগছে না। যা আমার গাড়ি আছে, যা আমার ইঞ্জিন আছে, অ্যাক্সেল আছে, সবই কিন্তু আমার সামনে, ঠিক কি না? তো পিছনে যে এরিয়া আছে বসার জন্য এরিয়া, লেগ স্পেস যেটা আছে, পিছনে যদি যে লেগ রুম আছে, পিছনে জায়গা আছে, সেগুলো কিন্তু আমার অনেক বেশি বেড়ে যায়, যেহেতু আমার এখানে ইকুইপমেন্টস নেই। ওই জন্য অনেক বেশি তোর এরিয়া কভার করতে পারে, আমার এই সারফেস এরিয়া বেড়ে যায় এখানে থাকার। অ্যান্ড থার্ড যদি আমি তোকে বলি প্রোজের মধ্যে, যে এখানে দেখ, এইখানে তোর যে ইঞ্জিন আছে সেটা ফ্রন্টে আছে, ওই ইঞ্জিনটাকে সোজাসুজি পাওয়ার দিতে হচ্ছে ফ্রন্ট হুইলে। তার জন্য যে ইকুইপমেন্টস কমে যাচ্ছে, তার জন্য তো একটা হেভি গাড়ি যে ভারী ছিল সেটা তো কমে যাবে। সেই কারণে ওরটা যে ইকোনমিক্যাল হয়ে যায় খুব বেশি, কেন কি ভেহিকেলটা আমার লাইট হয়ে যায়, যেহেতু ভেহিকেল লাইট হয়ে যায় ওই জন্য আমার তেল কম খাবে গাড়ি।
সেই জন্য মাইলেজ বেশি দেবে, ওই জন্য আমার ইকোনমিক্যাল, গাড়িটা আমার ইকোনমিক্যাল হয়ে যায়। ওই জন্য যখন তুই দেখবি কি ম্যাক্সিমাম যেগুলো বাজেট কার আছে আমাদের ইন্ডিয়াতে হোক বা অল ওভার ওয়ার্ল্ডে, যে কোম্পানিজরা বাজেট কার মানে সেগুলো সব কিন্তু 4 হুইল ড্রাইভ, ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে হয়। কেন কি? ওদের মাইলেজ বেশি হয়, ওদের ইকোনমিক্যাল হয়, ওদের ইকুইপমেন্টস কম লাগে। প্রোজ গুলো বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, এবার প্রোজ আছে তো কনসও আছে, সবকিছুরই প্রোজ আর কনসই আছে। তো কনসের মধ্যে দেখ, সিন্স অল দ্য ওয়েটস ইজ লোকেটেড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভেহিকল, দ্য ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার্স টেন্ড টু আন্ডারস্টিয়ার। আন্ডারস্টিয়ার মানে কি? কেউ কি জানে? আন্ডারস্টিয়ারিং মানে কি? আন্ডারস্টিয়ারিং এন্ড ওভারস্টিয়ারিং। দাদা স্টিয়ারিং এর আউট অফ কন্ট্রোল চলে যাবে। না, আন্ডারস্টিয়ার হবে মানে দেখ, এখানে যে হোয়াইট কালারের যে আমার ট্র্যাকটা দেখছিস না, যেখানে ঘোরার জায়গাটা আছে, এটা হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড স্টিয়ারিং। এটা আমার, এটা এক্সপেক্টেড স্টিয়ারিং। আর যে গ্রিনটা যেটা দেখছিস সেটা হচ্ছে আমার আন্ডারস্টিয়ারিং। দেখ, যেহেতু পুরো ওয়েট, ইঞ্জিনের ওয়েট, অ্যাক্সেলের ওয়েট সবকিছু আমার সামনে আছে, সামনের গাড়িটা তো, সামনে যে চাকা দুটো আছে সেটা তো আমার খুবই স্বাভাবিকভাবে তার বেশি গ্রিপ হবে রাস্তার সাথে। কিন্তু পিছনে যেহেতু আমার কোনো ওয়েট নেই, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা যেটা আমার যেহেতু ঠিক নয়, সেই কারণে কি হবে, পিছনের গাড়িটা, পিছনের যে চাকা দুটো সেটা স্লিপ করে যাবে আগের দিকে, সাইডের দিকে। ওই জন্য যখন আমি ঘোরাতে যাবো গাড়িটা হোয়াইটের দিকে না গিয়ে যে সবুজটা দেখছিস বেশি করে স্টিয়ার হবে, উপরের দিকে যাবে। বুঝতে পারছিস কি বলতে চাইছি কি আমি? হ্যাঁ দাদা। না বুঝলে বল। দাদা ওই হোয়াইট ট্র্যাকটা না ফলো করে গ্রিন ট্র্যাকটা ফলো করে যাবে। গ্রিন ট্র্যাকটা ফলো করবে এই কারণে, কেন কি পিছনে যেহেতু কিছু নেই, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন পুরোটাই আগের দিকে ঝুঁকে আছে, তো আমার গ্রিপটাও আগের দিকে বেশি আছে, পিছন দিকে কোনো গ্রিপ নেই। তো পিছন দিকে যে চাকাটা আছে সেটা স্লিপ স্কিড করবে বেসিক্যালি সাইডের দিকে। ওই জন্য আমার যে গাড়িটা, কোনো দেখেছিস কি এরকম? ইউটিউবে দেখবি অনেক এরকম ভিডিওস আছে যে গাড়ি স্কিড করে জলের সময় বা স্লিপারি রাস্তা হলে গাড়ি স্কিড করে আগের দিকে চলে গেল, ওভার স্টিয়ার করে যায় গাড়ি, আন্ডারস্টিয়ার করে যায় গাড়ি। তখন এই কারণে আন্ডারস্টিয়ারটা হয়, ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে খুব বেশি আন্ডারস্টিয়ার দেখা যায় ওই জন্য। And second, that during sudden acceleration, front wheel drive vehicles tend to steer to the right or left because of something called torque steer. Torque steer পরে তোকে অর্কদ্যুতি বোঝাবে নেক্সট স্লাইডেই, কিন্তু আপাতত এটা জেনে রাখ যে এবার একটা যে ফ্রন্ট হুইল আছে তার মধ্যে তাকে কত কিছু করতে হচ্ছে ভাবে দেখ। ফ্রন্ট হুইলকে স্টিয়ারিং করতে হচ্ছে, হ্যাঁ কি না? তো গাড়িটাকে ঘোরাতে হচ্ছে স্টিয়ারিং এ দিয়ে ফ্রন্ট হুইলে, ইজন্ট ইট? তারপরে ওর উপরেই তুই আবার ইঞ্জিন চাপাচ্ছিস, আবার তাকেই তুই আবার পাওয়ার দিচ্ছিস, তার উপরে ইঞ্জিন আছে, তার উপরে পাওয়ার আছে। তো স্ট্রেস যেটা আছে আমাদের ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের উপরে সেটা অনেক বেশি। তো কি হয়, অনেক সময় ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে একটার দিকে ঘোরার টেন্ডেন্সি খুব বেশি থাকে। দের ইজ আ টেন্ডেন্সি টু মুভ টুয়ার্ড আ পার্টিকুলার ডাইরেকশন। গাড়িকে যদি তুই স্টিয়ারিং ছেড়ে দিস, তখন the vehicle will tend to move toward the right or move toward the left. This is torque steering, which happens most in the cases of front wheel drive because the stress is very much more in the front wheels, because তার জন্য স্টিয়ার করে যাচ্ছে ইঞ্জিনের। ওয়েট যেটা আছে আমার স্ট্রেস বেশি আছে ফ্রন্ট হুইলকে সবকিছু করতে হচ্ছে আমার। তুই টর্ক স্টিয়ার পরের পিপিটিতে পরের স্লাইডে তো টর্ক স্টিয়ার আছে, ওটা বুঝলে তুই আরো ভালো করে বুঝতে পারবি কি কেন তোর একদিকে ঝুঁকে যায়। যখন তুই ছেড়ে দিবি, মানে স্টিয়ারিংটা ছেড়ে দিচ্ছিস বা স্টিয়ারিংটা হালকা করে রাখছিস, তখন একদিকে টেন্ডেন্সি থাকে যে একদিকে যাওয়ার, গাড়িটার হয় লেফটের দিকে চলে যায় বা ডান দিকে চলে যায়, রাইটের দিকে চলে যায়। এই যে টেন্ডেন্সিটা, এটা হচ্ছে টর্ক স্টিয়ার। তুই পরের পিপিটিতে যখন তোকে বোঝাবে টর্ক স্টিয়ার, তখন তুই বুঝতে পারবি। ওকে, কেউ ফর্মুলা 1 দেখিস? তোদের মধ্যে কেউ দেখিস ফর্মুলা 1? মোটামুটি মানে আইডিয়া আছে। আইডিয়া আছে, আর ওখানে দেখবি অনেক ওভার স্টিয়ার আর আন্ডার স্টিয়ার হয়, ওগুলোকে ড্রাইভার কি করে কন্ট্রোল করে ওখানে দেখলে বুঝতে পারবি। তো টর্ক স্টিয়ার, এবার টর্ক স্টিয়ারের ব্যাপারে বলি। এক মিনিট। তো টর্ক স্টিয়ার, এবার টর্ক স্টিয়ার কেন হয়? Torque steer, that লেখা আছে, torque steer is a sensation that is commonly experienced in powerful front wheel drive cars. It happens under acceleration as the torque delivered by the engine overcomes the front tires, resulting in either the steering wheel tugging in your hands
or the car pulling to one side of your road as you accelerate. আচ্ছা, তোরা যখন গাড়িতে চড়েছিস, ড্রাইভারকে কি মানে ড্রাইভার নোটিস করেছিস যে যখনই সোজা একটু বেশি স্পিডে যায় তখন ড্রাইভার বারবার স্টিয়ারিংটা একটু হালকা মুভ করাতে থাকে? দেখেছিস কোনোদিনও? হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ, দেখ, যদি যদি স্ট্রেট লাইনে যায় তাহলে স্টিয়ারিংটা মুভ করার দরকারই ছিল না, কিন্তু কেন মুভ করে? টর্ক স্টিয়ারের জন্য। টর্ক স্টিয়ারিং এ কি হয় যে যখন অ্যাক্সেলারেট করছে গাড়িটা তখন ডিউ টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন ফ্রন্ট হুইলস গুলো একটু লেফটে বা রাইটে টিল্ট হতে থাকে, যার জন্য স্ট্রেট লাইনে ঠিক গাড়িটা যেতে পারে না। এটা কেন হয়? তো এবার এই পিকচারটা দেখি। এই দেখ, এটা একটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কারের একটা ধরনের লেআউট, আর এটা হচ্ছে একটা স্টিয়ারিং। এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং সিস্টেম, বুঝতে পারছিস তো? এখানে অনেক জয়েন্টস ফয়েন্টস লাগানো থাকে, লাগানো আছে, পরে তোরা পড়বি বা তোরা হয়তো ওয়েবিনারে দেখেছিস স্টিয়ারিং ডোমেনের। তো এই ফ্রন্ট হুইলস গুলো তোকে মানে পাওয়ার দিচ্ছে, ফ্রন্ট হুইলস গুলোতেই পাওয়ার যাচ্ছে। তো তার জন্য দেখবি এখানে স্ট্রেস হয় একটা, এইসব পাইপস গুলোতে মানে জয়েন্টস গুলোতে স্ট্রেস হয় একটা। এগ্রি করিস কিনা? হ্যাঁ দাদা। স্ট্রেস হয়। এবার দেখ, এই জয়েন্টস গুলো এগুলো কিন্তু আনইকুয়াল। কেন কি? দেখ, একটা গাড়িতে স্টিয়ারিং লেফট সাইডে থাকে বা রাইট সাইডে থাকে ডিপেন্ডিং অন দ্য কান্ট্রি। তো দ্য আর্ম লেন্থস আর অলসো আনইকুয়াল, যার জন্য স্ট্রেস ডেভেলপড আর অলসো আনইকুয়াল। তোরা ইয়াংস মডুলাসে পড়েছিস তো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ, লাইক ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এল বাই এল। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ অফ দ্য কি বলে রড। হ্যাঁ লেন্থ দাদা। লেন্থ যদি আনইভেন হয় তাহলে ওই হিসাবে স্ট্রেসও আনইভেন হবে। যদি তোরা ওই ফর্মুলা দিয়ে দেখিস, তো যার স্ট্রেসটা আনইভেন বলে তোর এই ফ্রন্ট হুইলস গুলো লেফট বা রাইটে স্টিয়ার করে যায়। এটাকে বলা হচ্ছে টর্ক স্টিয়ার। ইট ইজ ওয়ান অফ দি বিগেস্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার। কিন্তু রিয়ার হুইল ড্রাইভে কেন হয় না সেটা আমরা পরে ডিসকাস করবো যখন রিয়ার হুইল ড্রাইভের ব্যাপারটা পড়বো। আচ্ছা, এটা রিজন দেওয়া আছে যেটা আমি এতক্ষণ বললাম, যে রিজনটা কি, এক সেকেন্ড, রিজনটা কি সেটা এখানে দেওয়া আছে। এই যে এই দুটো তোরা পরে পড়তে পারিস। ওকে, নাও ইঞ্জিন লেআউট ইন ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। যেমন প্রসেনজিৎ বললো যে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ইজ লাইক ভেরি ইকোনমিক্যাল টু লাইক ম্যাক্সিমাইজ দ্য প্যাসেঞ্জার স্পেস, যার জন্য ইঞ্জিন ওরকম ভাবে ফিট হওয়া উচিত। তো এখানে দেখবি ইঞ্জিনটা ইঞ্জিন ইজ ট্রান্সভার্সলি ফিটেড। ওয়েট, you can see the engine, the engine is perpendicular to the direction of motion of the car. কিন্তু রেয়ার হুইল ড্রাইভে কিন্তু অন্য ধরনের হয়, সেটা আমরা পরে পড়বো। তোরা কি দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা। এক সেকেন্ড, ওয়েট আ মিনিট। তো এখানে পড়ে নি। ডিউ টু ইটস কন্ডেন্স স্ট্রাকচার আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার ইউজেস অ্যান ইঞ্জিন which is perpendicular to the direction of the motion of the automobile. This helps to reduce the space of the engine and hence more space for passengers, and also a small bonnet accompanied by a relatively smaller body which helps in reduction of costs as well as more efficient use of space. পরে বুঝতে পারলি যে engine is mounted perpendicular to the direction of the motion of the vehicle, যার জন্য স্পেসটা মিনিমাইজ হয় ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে। কিন্তু রিয়ার হুইল ড্রাইভে ঠিক উল্টোটা, সেটা আমরা পরে পড়বো। তারপরে ডিফারেন্সেস এটার ব্যাপারে আমি ইলাবোরেট করব, এখন এটা শুধু জেনে রাখ। এটা হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার্সের। কেউ বলতে পারবে এটা এটা কোন কার? ওকে, দিস ইজ ফোর্ড ফোকাস RS 500। এটা তো বলা উচিত, এটা কোন কার? হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ দাদা শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা কোন কার কেউ বলতে পারবি? কোন কোন কোম্পানি বলে দেন, কোন কোম্পানির কার? হন্ডা হন্ডা। হ্যাঁ, তো হন্ডা সিভিকের নাম শুনেছিস কোনোদিনও?
হন্ডা সিটি না? সিভিক না জানি না, নাম শুনি না। সিভিক ইন্ডিয়াতেও লঞ্চ হয়েছে, নাম শুনিস নি? ইটস আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার, দিস ইজ হন্ডা সিভিক টাইপ আর। এটার নাম জানিস? এটা কোন কোম্পানি বল? অডি। না না, আর8 না, অডি আর8 ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কোনোদিনও না। এই গাড়ির নাম হচ্ছে অডি টিটি। ওকে, আর এটা তো বলতেই পারিস, বল এটা কোন গাড়ি? টয়োটা। টয়োটা? বাস ওইটুকুটাই জানি, টয়োটা। এটা টয়োটা। এই গাড়িটা দেখিস রাস্তায়, করোলা অল্টিস, এটা ইটস অলসো আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার। দিস আর সাম অফ দি এক্সাম্পলস। অনেক এক্সাম্পল আছে। তুই সুইফট ধরে নে, সুইফট ডিজায়ার বা টাটার যে কোনো লাইক সাব 10 lakhs কার, সব ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার। ইভেন যেগুলো কম্প্যাক্ট এসইউভি যত ইকোনমিক্যাল কার হবে সবগুলো ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। যেগুলো যত বাজেট ফ্রেন্ডলি কার হবে সেগুলো। ফোর্ড ইকোস্পোর্ট ধরে নে, যেগুলো কম্প্যাক্ট এসইউভি, ডব্লিউআরভি, সব ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার। নাও কামিং টু রিয়ার হুইল ড্রাইভ, প্রসেনজিৎ তুই করবি? হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। দেখ, সেকেন্ড হচ্ছে এই যে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ দেখলি, সেকেন্ড হচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভ। এবার রিয়ার হুইল ড্রাইভ, a rear wheel driven car is one which transfers power strictly to its rear wheel. Our RWD car works on the basis of amount of power transmitted to the rear axle. তার মানে কি, এই যে আমার রিয়ার হুইল ড্রাইভ আছে, দেখ ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনে যে পাওয়ার জেনারেট হচ্ছে আমার, সেটা ট্রান্সমিশনের মাধ্যম দিয়ে পাওয়ার দেবে ড্রাইভ শাফটকে। দেখ, ড্রাইভ শাফট ইজ ইউজ টু ট্রান্সফার পাওয়ার টু ডিফারেন্সিয়াল। এবার যে রিয়ার হুইলের অবধি যাবে, দেখেছিস কি কখনো ড্রাইভ শাফট কি দেখেছিস কি কেউ? হ্যালো, ড্রাইভ শাফট খুব দেখতে হবে, দেখবি একটা রডের মতো পাওয়া যায়, দেখবি ট্রাকের নিচে ওখানে দেখছিস। হ্যাঁ, ট্রাকের নিচে দেখা যায়। ট্রাকের নিচে দেখতে পাওয়া যায়, বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় একটা বড়। হ্যাঁ, খেয়াল ছিল। একটা কালো রঙের একটা রড থাকে দেখবি মাঝখান দিয়ে, যেটা ফ্রন্ট থেকে পিছনে যায়, দ্যাট ইজ ড্রাইভ শাফট। তো সে কি করে, সে যে পাওয়ারটা যেটা ইঞ্জিন জেনারেট করলো সেটাকে নিয়ে গিয়ে ডিফারেন্সিয়ালে দিল। ডিফারেন্সিয়াল যেটা আছে আমার, ডিফারেন্সিয়াল পরে আরো ডিটেলে পড়বি। ডিফারেন্সিয়াল নিয়ে, ডিফারেন্সিয়াল ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক ইন অটোমোবাইল। সো ডিফারেন্সিয়াল যেটা আছে সেটা পারপেন্ডিকুলারলি তোর যে পাওয়ার যেটা জেনারেট হলো সেটাকে দুটো চাকায় আমার ওইটার পাওয়ার, যেটা পাওয়ার দিয়ে দেবে তাকে, এই যে ডিফারেন্সিয়াল যেটা আছে মাঝখানে, দুটো চাকার মাঝখানে, সেটা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করবে ইন বোথ দি রিয়ার হুইলস। ইজ ইট ক্লিয়ার ওয়ার্কিংটা কি বললাম আমি? হ্যাঁ দাদা। তো অর্কদ্যুতি নেক্সট স্লাইডে জানা। হ্যাঁ, তো রিয়ার হুইল ড্রাইভের অ্যাডভান্টেজেস কি আছে দেখ। সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ যেটা আমার ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে ছিল, যেটাকে মিটিগেট করলো রিয়ার হুইল ড্রাইভ, সেটা হচ্ছে টর্ক স্টিয়ার। দেখ, you won't experience torque steer, the tendency that FWD vehicle have to steer to the left or right during acceleration. Same কারণে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন দুদিকে চলে যাচ্ছে। টর্ক স্টিয়ার তুই যেটা একদিকে, যেটা অর্কদ্যুতি বলেছিল কি কখনো একটা স্ট্রেট রাস্তায় তুই যদি স্টিয়ারিং ছেড়ে দিস, এরকম কি হতে পারে যে ধরে নে একটা ইনফাইনাইটলি লং রাস্তা আছে, স্ট্রেট রাস্তা আছে, কিন্তু আমি যদি স্টিয়ারিং ছেড়ে দিই, শুধু যদি আমি অ্যাক্সিলারেটর দিতে থাকি, গাড়িটা কি সোজা যাবে সবসময়? না, হুইল ড্রাইভে সেটা হতো না। যেটা টর্ক স্টিয়ার অর্কদ্যুতি আপনি বললো টর্ক স্টিয়ার হয়, টর্ক স্টিয়ার কিন্তু মিটিগেট অনেকটা করে, সেটা হচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভ। যেহেতু তোর সামনের মধ্যে তোর আমার সামনে যে পাওয়ার যেহেতু ট্রান্সমিট হচ্ছে না, সেই জন্য টর্ক স্টিয়ারটাকে মিটিগেট করছে আমার রিয়ার হুইল ড্রাইভ। সেকেন্ড হচ্ছে ডিউরিং ড্রাই কন্ডিশনস দ্য রিয়ার হুইল ড্রাইভ ইমপ্রুভস হ্যান্ডলিং ডিউ টু লোড ট্রান্সফার ইন অ্যাক্সেলারেশন অ্যান্ড মোর ইভেন ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন। যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম কি একটা যেটা ফ্রন্ট হুইল আছে সেটার মধ্যে অনেক বেশি স্ট্রেস আছে, সেটাকে স্টিয়ারিং করতে হচ্ছে, সেটার উপরে পাওয়ার ট্রান্সমিট হচ্ছে, তার উপরেই ইঞ্জিন রাখা আছে। তো এই জিনিসটাকে ওয়েট, এবার পিছনে যে ওয়েটটা আছে এখানে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে। কেন কি, পিছনে আমার এবার ডিফারেন্সিয়াল যেহেতু চলে এসছে, পাওয়ার ট্রান্সমিশনও পিছনের চাকায় হচ্ছে। তো সামনের চাকাটা ইঞ্জিন আছে আর স্টিয়ারিং হচ্ছে, কিন্তু পিছনের চাকায় আমার ডিফারেন্সিয়াল আছে এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ওইখানে হচ্ছে। ওই জন্য যে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা অনেকটা ব্যালেন্সড এই রিয়ার হুইল ড্রাইভে ইন কম্প্যারিজন টু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। তো ওই জন্য এদের যে হ্যান্ডলিং হয় সেটা অনেকটা ইমপ্রুভ হয়ে যায় ইন কেস অফ রিয়ার হুইল ড্রাইভ। অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভের প্রোজ, যেটা হচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভ ইজ মেকানিক্যালি সিম্পলার, রিকোয়ারিং লেস ডিসঅ্যাসেম্বলি টু স্পেশালাইজ টুল ইন অর্ডার টু রিপ্লেস পার্টস।
এবার সামনে যেহেতু পিছনে যেহেতু আমার ডিফারেন্সিয়াল আছে, সামনে যেহেতু আমার কোনো রকমের ট্রান্সমিশনের দরকার নেই, সামনে শুধুমাত্র ইঞ্জিন আছে, তো আমার যে ডিসঅ্যাসেম্বলি যখন আমি করবো, বনেট যখন খুলবো, আমার ডিসঅ্যাসেম্বলি যখন করতে হবে, সেটা দ্যাট ইজ মাচ ইজিয়ার ইন কেস অফ আ রিয়ার হুইল ড্রাইভ দেন ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। যেহেতু সামনে কোনো রকমের আমার ডিফারেন্সিয়াল নেই, সামনে কোনো আমার পাওয়ার ট্রান্সমিশন হচ্ছে না। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ এখানে দেখতে গেলে কিন্তু রিয়ার হুইল ড্রাইভ ইজ আ কাইন্ড অফ আ পুশিং ড্রাইভ। এখানে পুশ হচ্ছে, গাড়ি ঠেলা হচ্ছে, গাড়ি টানা হচ্ছে না। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে গাড়ি টানা হচ্ছিল, ওই জন্য যে মেকানিজমটা আছে সামনে, সেটা ডিসঅ্যাসেম্বলি করা অনেকটাই সোজা ইন কম্প্যারিজন টু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। এবার রিয়ার হুইল ড্রাইভের কনস, আবার সেই সবারই ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, অ্যাডভান্টেজ থাকবে। তো রিয়ার হুইল ড্রাইভের সব থেকে বড় হচ্ছে কনস হচ্ছে, দেখ যেটা আমি তখন প্রথমে বলেছিলাম কি এখানে প্যাসেঞ্জার স্পেস বেশি ছিল ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে। কেন বেশি ছিল ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে প্যাসেঞ্জারটা স্পেসটা, যেটা এখানে আলাদা আছে? ইঞ্জিনটা সামনে ছিল তো, ইঞ্জিন তো এখানেও সামনে আছে। ওখানে প্যাসেঞ্জার স্পেসটা বেশি ছিল। এখানে ড্রাইভ শ্যাফটের ডিফারেন্সিয়ালের যে স্পেসটা লাগে ওটা সেখানে লাগে না। ইয়েস, এখানে যে ড্রাইভ শাফটটা আছে এবং ডিফারেন্সিয়ালটা আছে, সে কারণে যে প্যাসেঞ্জার স্পেসটা আমার আছে সেটা কমে যাবে। কমবে কি না? এখানে ড্রাইভ শাফটের জন্য আমার যে প্যাসেঞ্জার স্পেস কমে যাবে। আর সেকেন্ড, তুই দেখ আমার কনস এর মধ্যে, দেয়ার মে বি আ লেস ট্রাঙ্ক রুম সিন্স মোর ইকুইপমেন্ট মাস্ট বি প্লেসড আন্ডারনিথ দ্য ট্রাঙ্ক। পিছনে যে ট্রাঙ্ক আছে আমার, তার নিচে আমার ডিফারেন্সিয়াল আছে, তার জন্য কি হয়, ট্রাঙ্কের যে স্পেসটা সেটাও কমে যায়, আর আমার যে প্যাসেঞ্জার স্পেস সেটাও কমে যায় রিয়ার হুইল ড্রাইভে। ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে যেটা আমার বেশি ছিল। And 3 number, that the drive shaft which connects the front engine to the back axle adds more weight, so less mileage, not economical. দেখ এই পয়েন্টটা কিন্তু যদি আমি উল্টো করে বলি, সেটা আমার ছিল ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভের অ্যাডভান্টেজ, যেটা এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে গেছে। কি আমার এখানে ড্রাইভ শাফট একটা যোগ হচ্ছে, এখানে আমার ডিফারেন্সিয়াল যোগ হচ্ছে, তাহলে আমার ইকুইপমেন্টস বাড়ছে কিনা ফ্রন্ট হুইলের তুলনায়? যেহেতু ইকুইপমেন্টস আমার বাড়ছে, সেজন্য গাড়িটা ভারী হয়ে যায়, ওই জন্য মাইলেজও কম দেয়, ওই জন্য আমার জিনিসটা অত ইকোনমিক্যাল থাকে না, আমাকে বেশি তেল খরচা করতে হয়, বেশি তেল পোড়াতে হয়। সেই জন্য রিয়ার হুইল ড্রাইভ ইন কম্প্যারিজন টু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ দামি হয়ে যায়, কেন কি এক্সট্রা আমার এখানে ইকুইপমেন্ট জমে আসে এবং এক্সট্রা আমার এখানে তেল খরচা হয়, মাইলেজ কম হয় ইন কম্প্যারিজন টু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। আর কত তুই ইঞ্জিন লেয়ারটা বুঝিয়ে দে আর ডব্লিউডি ওকে আর ডিফারেন্সেস গুলো। ওকে, সো লেটস টক অ্যাবাউট ইঞ্জিন লেআউট। তো এবার তোরা এর মধ্যে কি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছিস একটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার আর রিয়ার হুইল ড্রাইভের ইঞ্জিন লেআউটের মধ্যে? কেউ বলতে পারবি? ভার্টিক্যাল হরাইজন্টালের ডিফারেন্সটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো একটা রিয়ার হুইল ড্রাইভে পিছনের চাকাটা ঘোরে, তো তোরা ট্র্যাকশন বুঝিস? ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট ট্র্যাকশন? না। So traction is basically the amount of friction needed to move a car forward. দেখ আমরা কেমন ভাবে চলি, আমরা ওয়াক কেমন ভাবে করি, ফ্রিকশনের জন্যই তো আমরা ওয়াক করি। ফ্রিকশন আমাদেরকে আগে করে, আমরা পিছনে ফোর্স দিই, ফ্রিকশন আমাদেরকে আগে পুশ করে। সেমনি কারও যখন আগে যায় তখন পিছনে পুশ করে, তোর এই এটা কি বলে, টায়ার্স গুলো পিছনে পুশ করে, আর কিন্তু ফ্রিকশনটা আমাদের আগে এগিয়ে নিয়ে যায়, সিমিলার টু ওয়াকিং। ওটাকেই বলে ট্র্যাকশন। দ্যাট ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ নোন অ্যাজ ট্র্যাকশন। সো এবার তোরা নিশ্চয়ই মেকানিক্সে পড়েছিস, ফিজিক্সের ডব্লিউবিজিএ দিয়ে এসছিস, তো নিশ্চয়ই পড়েছিস যে যার যত বেশি ওয়েট হবে তার ফ্রিকশনাল ফোর্স তত বেশি লাগবে তার উপরে, because it's directly proportional to the normal reaction of the car, right? হ্যাঁ। তো এবার দেখ একটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে ট্র্যাকশন সবচেয়ে বেশি লাগে ফ্রন্ট হুইলসে, কারণ কি ফ্রন্ট হুইলসে পাওয়ারটা যাচ্ছে, কিন্তু একটা রিয়ার হুইল ড্রাইভে ট্র্যাকশনটা সবচেয়ে বেশি লাগে তোর রিয়ার হুইলসে। তাই জন্য ইঞ্জিনটা দেখবি ওর দ্বারা ওর ডিফারেন্সটা দেখাচ্ছি। এখানে দেখ ইঞ্জিনটা ফ্রন্ট অ্যাক্সেলের সামনে মাউন্ট করা আছে, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। বাট এবার রিয়ার হুইল ড্রাইভটা দেখ, ইঞ্জিনটা একটু মাঝখানে, লাইক
গিয়ার বক্স যেখানে থাকে তার একটু আগে মাউন্ট করা থাকে। এটা হচ্ছে গিয়ার বক্সের আগে মাউন্ট করা থাকে, যার জন্য ইঞ্জিনটা সেন্টার অফ মাসের দিকে এগিয়ে আসে, রাইট? সেন্টার অফ মাস পড়েছিস তো? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, সেন্টার অফ মাসের দিকে যত বেশি মাস কনসেন্ট্রেটেড থাকবে গাড়িটা তত বেশি স্টেবল থাকবে। নাও আরেকটা অ্যাডভান্টেজ বলে দিই, তোরা ইনার্শিয়া অফ মোশন পড়েছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা যখন একটা গাড়ির মধ্যে আছি যেটা অ্যাক্সেলারেট করছে, তো আমাদেরকে পিছনে একটা ফোর্স পুল করে। তো বুঝতে পারছিস তো ইনার্শিয়া অফ মোশন? হ্যাঁ দাদা, ওটা তো মানে ওই টেন্ডেন্সি টু মানে নিজের আরে মোশনটাকে চেঞ্জ না করার টেন্ডেন্সিটাই তো ইনার্সিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আরে লিফট ধরে নে, তোর যখন লিফট ওপরে উঠছে, অ্যাক্সেলারেট করছে ওপরে, তখন তোর ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে না? ঠিক তেমনই হ্যাঁ ব্যাপার। হ্যাঁ তো যখন সামনে অ্যাক্সেলারেট করছে তো পিছনে তোর ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে। তো পিছনে যখন ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে তখন পিছনের দিকে নর্মাল ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে যখন অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে। তো যখন পিছনের দিকে নর্মাল ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে তো পিছনের হুইলস বেশি বেশি ট্রাকশন পাচ্ছে, যার জন্য পুরো গাড়িটা পুশ হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা রিয়ার হুইল ড্রাইভের একটা প্রোজ। তো দেখ এখানে কি লেখা আছে, ইন অটোমোটিভ ডিজাইন আ ফ্রন্ট ইঞ্জিন রিয়ার হুইল ড্রাইভ লেআউট ইজ one that the engine is in the front with the rear wheels of the vehicle being driven. In contrast to the front engine rear wheel drive layout, the engine is pushed back far enough that its center of mass is to the rear of the front axle. বুঝতে পারছিস? The হ্যাঁ engine is দাদা। pushed back far enough that its center of mass is to the rear of front axle. মানে center of mass এখানে কোথাও হবে। This aids to the weight distribution and reduces the moment of inertia. এবার দেখ এখানে ট্র্যাকশন, তো এখান থেকে আমরা মোমেন্ট নেব। এবার যদি সেন্টার অফ মাসটা কাছে কাছে এসে যায় তো ডিস্টেন্সটা কমে যাবে। এবার আমরা জানি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিস্টেন্স স্কোয়ার। তো যদি ডিস্টেন্স কমে যায় তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াও কমে যাবে। এভরিথিং ইজ ফিজিক্স হিয়ার। অ্যান্ড যার জন্য ভেহিকেলের হ্যান্ডলিং ইমপ্রুভ হয়। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স? कोई क्वेश्चन है? না হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কিছু রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার্স এর এক্সাম্পলস। এটাকে বলতে পারবি ইট ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট আইকনিক কার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। পড়ছে কিন্তু জানি না নাম, জানি না মডেল নেম। Porsche Carrera GT, ইটস এ রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার। এটা এটা তোদেরকে জানতেই হবে, নাহলে স্যাক কেজিসি কেন জয়েন করেছিস। ইটস লাইক it was in the top for around 14 years. It broke all speed records in 1984, if I am correct. The year is correct. কে বলতে পারবি এই গাড়িটার নাম? এটা জানিস না? ইটস দ্য ম্যাকলারেন F1। নাম শুনেছিস কেউ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মেকলারেন F1। হ্যাঁ, এটার স্পেশালিটি কি বলতো? হোয়াট ইজ ইটস স্পেশালিটি? ইলেকট্রিক কার। 1984 এ ইলেকট্রিক রেস কার যেটা সব রেকর্ড ব্রেক করে দিয়েছে, এখন অব্দি টেসলা ব্রেক করতে পারেনি। ওটা 1984 এ কি ব্রেক করবে? ইটস ফুল, এটা পুরো মানে ফুয়েল দিয়েই চলে। এটা স্পেশালিটি হচ্ছে এটা স্টিয়ারিং হুইলটা মাঝখানে। দেখ স্টিয়ারিং হুইলটা দেখেছিস মাঝখানে আছে, না রাইটে না লেফটে। তো দেখতে পাচ্ছিস এটা স্টিয়ারিং হুইল? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ মাঝখানে বাট স্টিয়ারিং লেফট হুইল। সাইডে মানে আলোটা পড়ার জন্য হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে। তুই রাস্তার মাঝখানে বসে থাকবে এটা আহ, যখন এই গাড়িটা চালাবি। এটা কোন গাড়ি বল? ফর্মুলা রেস কার। হ্যাঁ, কোন ইয়ারের? কে বলতে পারবি কোন ইয়ারের? ইটস দ্য লেটেস্ট ওয়ান, 2022 ফর্মুলা 1 কার। আর এটা হচ্ছে দ্য ম্যাকলারেন 765 LT। নাম শুনেছিস এটা কেউ?
শুনিসনি, ইটস দ্য 765LT। এটার নাম 765LT কেন? বিকজ ইট হ্যাজ 765 হর্স পাওয়ার অ্যান্ড LT স্ট্যান্ডস ফর লং টেল। দেখ এটার টেলটা দেখবি খুব লং, which improves its aerodynamic characteristics. Okay, so next, now let's see some differences between rear wheel drive and front wheel drive. এরকম অনেক ডিফারেন্স আছে। rear wheel drive, এখানে these are generally used in sports cars, দেখবি ম্যাক্সিমাম স্পোর্টস কার্স, তুই এখানেও দেখ these are maximum like super cars, even Formula 1 car is a race car. It's these all are rear wheel drive cars, মানে সামনের চাকায় তোর এই পাওয়ার যায় না, সব শুধু রিয়ার হুইল ড্রাইভ। আচ্ছা, রিয়ার হুইল ড্রাইভের একটা ফান আছে, মানে ফান প্রোজ আছে, you can use it for hooliganism. Okay, so let me tell you what is hooliganism here. ডোনাটস দেখিয়েছিলাম তোদের, হ্যাঁ ফার্স্টে দেখালে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট ইজ হুলিগানিজম। ওটা বলতো কোন গাড়ি ছিল ডোনাটস এর গাড়িটা? এটা কেউ বলতে পারবি কোন গাড়ি, কোন কোম্পানি বলে যা? হ্যাঁ ফেরারি। হ্যাঁ, Ferrari is the Ferrari F40, one of the most iconic cars. Okay, so rear wheel drive. Now front wheel drive, generally used in passenger cars for better efficiency and affordability. যেমন আমার বন্ধু প্রসেনজিৎ বলল যে এটার স্পেস খুব কম লাগে আর খুব এফিশিয়েন্ট, তেল কম খায় আর বানাতেও খুব সস্তা, তার জন্য ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ইউজ করা হয়। রিয়ার হুইল ড্রাইভ, এবার আমি বললাম রিয়ার হুইল ড্রাইভ তোর ট্র্যাকশন। ওকে, একটা কথা বলে দিচ্ছি, রিয়ার হুইল ড্রাইভে মানে ট্র্যাকশনের তোর খুব অসুবিধা হবে যদি আনটিল আর আনলেস ইটস আ পারফেক্ট কন্ডিশন। তোরা কখনো শুনেছিস দ্য টায়ার্স আর্নট ওয়ার্ম অর লেটস ওয়ার্ম আপ দোজ টায়ার্স? এইসব লাইক এসব লাইন্স কোনোদিন শুনেছিস? টায়ারটাকে গরম করা। ফার্স্ট এন্ড ফিউরিয়াসে শুনেছিলাম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। তো টায়ারটাকে কেন গরম করে? টায়ারটাকে গরম করে তোর এই রাবারটা, টায়ার ইজ মেড আপ অফ রাবার, তো ওয়েন দ্য রাবার ইজ হিটেড ইট লাইক ওটার ইলাস্টিসিটি বেড়ে যায়, যে ইলাস্টিসিটি বেড়ে যায় ওটা একটু হালকা কি বলে হালকা এক্সপ্যানশন হয় ওটাতে, যার জন্য ওটার সারফেস এরিয়া বেড়ে যায়। এবার সারফেস এরিয়া ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকশন, যত বেশি সারফেস এরিয়া হবে তত বেশি ফ্রিকশন হবে, ক্লাস 11 ফিজিক্স। তো যত বেশি ফ্রিকশন হবে তত বেশি ট্র্যাকশন হবে, যত বেশি ট্র্যাকশন হবে তত বেশি স্পিড হবে, বুঝলি? হ্যাঁ দাদা। তো এবার এবার বলতো, আমি এটা একটা বললাম, এবার বলতো ওয়াই ফর্মুলা 1 টায়ার্স আর ফ্ল্যাট, কেউ বলতে পারবি? এনিওয়ান? Why Formula 1 tires are flat? The reason for better friction. হ্যাঁ, ট্রু। আমি এখনই যেটা বললাম, ফর্মুলা 1 টায়ার্স আর ফ্ল্যাট, যার জন্য কি হয়, the surface area of contact with the road increases. Due to this increase in surface area, the friction increases. If the friction increases, the traction increases, and hence more speed for the car. Okay, সবসময় যে ফ্রিকশন ইনক্রিজ হলেই যে গাড়ি স্পিড কমে যাবে এরকম না, এটা রোলিং ফ্রিকশন। ফ্রিকশন যত বেশি হবে ট্র্যাকশন তত বেশি পাবে, আর যদি কার্সের হুইলস যদি স্পিন না করে তাহলে তত বেশি আগে যাবে। চলো, ইট হ্যাজ বেটার, আচ্ছা এটা বলে দিই, বেস্ট আন্ডার ড্রাই কন্ডিশনস বাট দ্য ওয়ার্স্ট ইফ দ্য ওয়েদার ইজ ব্যাড ডিউ টু লস ট্র্যাকশন। তো যদি খুব বাজে ওয়েদার থাকে তাহলে রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার্স গুলো মানে খুব বাজেভাবে কন্ট্রোল করে, বিকজ ইটস রিয়ার হুইল স্পিনস, কেন কি পিছনে অত বেশি ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন থাকে না। বাট ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, কেন কি ইঞ্জিনটা ফ্রন্টেই মাউন্টেড আছে তাই জন্য খুব ভালো ট্র্যাকশন পায় ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার্স।
এটা তো বললাম, during acceleration the weight shifts to the rear tires due to inertia of motion. All the weight is in front tires and হ্যাঁ, তো front wheel drive cars এর because all the weight is in the front tires, front axle, the tires wear out quite easily. তাই জন্য ফ্রন্ট টায়ার গুলো দেখবি, যদি কোনো ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার চালাস, দেখবি ফ্রন্ট টায়ার গুলোর মানে অ্যালাইনমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। অ্যালাইনমেন্ট মানে বুঝতে পারছিস তো? হ্যাঁ, গ্রিপটা। হ্যাঁ, গ্রিপটা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ওকে, লেটস কাম টু ফোর হুইল ড্রাইভ। If front wheel drive can produce better traction, then why are rear wheel drive used in sports cars? ওকে, দ্যাটস এ গুড কোয়েশ্চেন। তো আমি এখানে বলেছিলাম, দেখ, টর্ক স্টিয়ার, আর তারপরে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ যেমন প্রসেনজিৎ বলেছিল, এটা অনেকটা আন্ডার স্টিয়ার খুব, বিকজ দ্য ইঞ্জিন ইজ মাউন্টেড ইন দ্য ফ্রন্ট, তোরই কি বলো, অনেকটা আন্ডার স্টিয়ার হয়। নাও লেটস টক অ্যাবাউট রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার্স। রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার্সে কি হয়, ইঞ্জিনটা কি শুধু ফ্রন্টেই থাকে, ইঞ্জিনটা মিড মাউন্টেডও থাকে, because the power is going to the rear wheels, the engine can be placed anywhere. There are mid engine sports cars, for example these are mid engine, এই দেখ এগুলোর ইঞ্জিন মাঝখানে আছে, সামনে নেই, সামনে শুধু লাগেজ স্পেস আছে, ইঞ্জিন এগুলোর মাঝখানে আছে, যার জন্য এটা সেন্টার অফ মাসটা অনেক বেশি স্টেবল হয়ে যায়, আর তাই জন্য ওটা স্পোর্টস কার্সে বেশি ইউজ করা হয়। ফর্মুলা 1 কার্সও দেখবি মিড ইঞ্জিন স্পোর্টস কার্স। কিন্তু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভে কি হয়, সব পুরো ইঞ্জিনের ওয়েটটা ফ্রন্ট টায়ার্স এর উপরে পড়ে, তো আর রিয়ার হুইলসে কোনো মানে লাইক কোনো ওয়েটই থাকে না। তো যদি হাই স্পিড টার্ন নিই, তো রিয়ার হুইলসটা যেখানে খুশি এইদিক ওদিক চলে যেতে পারে, সিম্পল ফিজিক্স। তো তাই জন্য ইভেন মিড মাউন্টেড কেন, ইভেন যদি আরডব্লিউডি হয়, রিয়ার হুইল ড্রাইভ হয়, তাহলে এমন কি হয়, রিয়ার মাউন্টেড ইঞ্জিন শুদ্ধ আছে, কি পিছনের চাকার উপরে দেখা যাবে ইঞ্জিনটাকে, এবং পিছন থেকে দেখতেও পাওয়া যায় ইঞ্জিনটাকে। রিয়ার মাউন্টেড ইঞ্জিন কার্স নাই, ওটা বাস আছে, এগুলো মিড না মাউন্টেড ইঞ্জিন। ঠিক আছে, কিন্তু ওই সেম জিনিস, যেমন মানে অনির্বাণ যেটা জিজ্ঞেস করলো সেটাই বলছি, যেমন তোর এফডব্লিউডি আন্ডার স্টিয়ার হচ্ছিল, এখানে তোর ওভার স্টিয়ার হয়ে যাবে, উল্টোটা হবে, ওই জন্য তোর এটা ইউজ করা হয় না। ইঞ্জিন ফ্রন্ট মাউন্টেড ইঞ্জিন থাকে আর তোর রিয়ার হুইল ড্রাইভ থাকে। যদি কন্টিনিউ কর। One more question. Generally in go-karts, rear wheel drive is used, right? Yes. And but there the engine is mounted in front. Yes. না, রিয়ারেও মাউন্ট করা থাকে কিছু কিছুতে। Okay, but in those competitions, rough terrains are also present. So, won't it be better if front wheel drive is used? না, রাফ টেরেন্সের জন্য তোকে ফোর হুইল ড্রাইভ ইউজ করতে হবে, ওখানে তো আমরা আসছি। আচ্ছা, ওকে, ওটা পুরো একটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। আর তুই বলবি ফোর হুইল ড্রাইভ, প্রসেনজিৎ? আমি ওটা বলে দিচ্ছি, এটা ফ্রন্ট হুইল F4WD, ওই যেটা অনির্বাণ এখনই বললো, সবাইকে বলছে, অনির্বাণ যেটা আপনি বললো, যে যদি আমি টেরেনে কখনো দেখেছিস কি, মানে কোথাও যদি ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ আছে, তাহলে যে আমার পাওয়ারের মধ্যে যে আমার ইঞ্জিন ট্রান্সমিশন করছে, পাওয়ার দিচ্ছে, সেটা প্রথমে যাচ্ছে, কিন্তু পাওয়ারটা শুধু যাচ্ছে ফ্রন্ট হুইল দিয়ে। যদি আমার রিয়ার হুইল ড্রাইভ আছে, আরডব্লিউডি আছে, তাহলে আমার পাওয়ার যাচ্ছে রিয়ার হুইল ড্রাইভে। এবার সেটা যদি ফেসে যায়, তাহলে দেখেছিস কি কখনো কি সবসময় এক্সেলেটার মারলে ঘুরতে থাকে চাকাটা ওইখানেই একই জায়গায়, কিন্তু কার মুভ করে না, দেখেছিস কি? অনেকেই দেখবি নিশ্চয়ই, এটা খুবই কমন অকারেন্স। যে কোথাও ফেসে যায়, সামনেটাই ঘুরতে থাকছে বা পিছনটাই ঘুরতে থাকছে, তখন কি করবি? তখন তো তোর গাড়ি নড়বে না এখান থেকে। তো তখন এসছে ফোর হুইল ড্রাইভ। মানে কি, এবার যেমন ইদার এফডব্লিউডি তে ইদার ফ্রন্ট হুইলে তোর পাওয়ার যাচ্ছিল, আরডব্লিউডি তে অনলি রিয়ার হুইলে পাওয়ার যাচ্ছিল, এফডব্লিউডি তে কি হবে, 4WD তে কি হবে, চারটে টায়ারেই আমার এবার যাবে পাওয়ার। তাহলে যে জিনিসটা এখন অনির্বাণ বললো কি, হেভি ট্রেনে কি হবে, যেখানে আমার চাকা ফেসে যাওয়ার ভয় আছে, যেখানে আমার চাকা আটকে যাওয়ার ভয় আছে, তখন হবে কি, যদি একটাও যদি চাকা যদি ফেসে, অন্য চাকার মধ্যে এত পাওয়ার যাবে যে আমি ওটা ওভার কম্পেনসেট করতে পারি। So here comes the working of four-wheel drive. The four-wheel drive system works by engine power being sent to all the wheels equally. যেটা আমি এখনই বললাম,
যে ইঞ্জিন পাওয়ার যেটা আছে, পাওয়ার জেনারেটেড বাই দ্য ইঞ্জিন, ইট ইজ সেন্ট টু অল দি পাওয়ার্স ইকুয়ালি. This is achieved by a center differential that has a front and rear drive shafts connected to the front and rear differentials that split the power equally and manages the transfer of power to each wheel. সো কি হচ্ছে এখানে, ইঞ্জিনে পাওয়ার জেনারেট হলো, সে পাওয়ারটা গেল সেন্টার ডিফারেন্সিয়ালে. সেন্টার ডিফারেন্সিয়াল আমার পাওয়ারটাকে জেনারেট করলো দুদিকে পাঠালো. একটা হচ্ছে তো রিয়ার ড্রাইভ শাফটে একটা পাওয়ার পাঠালো, একটা ফ্রন্ট ড্রাইভ শাফটে ফেরত পাওয়ার পাঠাচ্ছে. এখানে দেখতে পাচ্ছিস উপরে যে একটা ড্রাইভ শাফট আছে, দেখ উপরে ফ্রন্ট ড্রাইভ শাফট লেখা আছে, সেটা দিয়ে পাওয়ার যাচ্ছে আগের চাকায়. এবার সেখানে আবার একটা ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল লাগানো আছে. খুবই সিম্পল কিন্তু একটা ফিজিক্স. এটা সামনে ডিফারেন্সিয়াল লাগানো আছে, ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল, সেরকম ভাবে একটা রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল লাগানো আছে. এবার রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল পারপেন্ডিকুলারলি দুভাগে পাওয়ার ডিভাইড করছে রিয়ার হুইলসে, সেরকমই ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল যেটা আছে দুভাগে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করছে ফ্রন্ট হুইলে. সো এরকম করে তোর ওয়ার্কিং যে মডিউলটা আছে সেটা চলে হচ্ছে 4WD তে, যেটা হচ্ছে 4 হুইল ড্রাইভ আমার ওয়ার্কিং এ, যেখানে চারটে চাকাতেই পাওয়ার দেওয়া হয় যে ইঞ্জিনের থ্রু দিয়ে. নেক্সট স্লাইড. হ্যাঁ, সো এটার যদি আমি অ্যাডভান্টেজ বলি, FWD যে সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ এতক্ষণ ধরে আমরা যেটা ডিসকাস করলাম, সব থেকে দুটো অ্যাডভান্টেজ. প্রথম হচ্ছে যে স্লিপারি রাস্তায় স্নো হয়েছে, মাড আছে, গ্রাভেলস আছে, রক্স আছে, রকি এরিয়াসে, FWD is more balanced and sure-footed on slippery roads since power is distributed evenly. খুবই সিম্পল লজিক. যদি আমি চারটে টায়ারেই আমার যদি ইকুয়ালি আমি যদি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করব, তাহলে আমার যে স্টেবিলিটি আছে গাড়ির সেটা অনেক বেশি ভালো হবে. এবং যদি আমার যদি দুটো চাকা ফেসেও যায়, তাহলে আমার দুটো চাকা স্লিপ কম করবে এবং দুটো চাকা আমাকে ওটা ওভারকম্পেনসেট করতে পারবে. বোঝা যাচ্ছে কি বলছি আমি? খুবই লজিক্যাল ব্যাপার, সোজা জিনিস. অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখ, প্রোজের মধ্যে অফ রোড ড্রাইভিং, যেটা মনস্টার ট্রাক যেটাকে বলে. মনস্টার ট্রাক খেলিসও অনেকে খেলেও, মনস্টার ট্রাক গেমসও আছে, মনস্টার ট্রাক অফ রোড রেসিং হয়. So this is where you can require a 4-wheel drive. When you are on uneven terrain, the best way to transfer them is a 4x4 vehicles. মানে চারটে টায়ারের মধ্যেই আমার পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে. So this is a 4-wheel drive, যাদের এটা হচ্ছে প্রোজ, এটা হচ্ছে 4-wheel drive. নেক্সট করানো কনসের জন্য এখানে দেখ আবার ডিসঅ্যাডভান্টেজেরও আছে মনস্টার ট্রাকের, মানে 4-wheel ড্রাইভের, কি more expensive. This is because extra part and technology are required to make it work. It makes the vehicle a more complex entity which cost more for manufacturer to produce. খুবই সিম্পল জিনিস. যদি সামনে যখন আমি দেখালাম ওয়ার্কিংটা, সেটাতে ছিল একটা এক্সট্রা একটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়াল লাগছিল, যেটা আমার FWD তে আর RWD তে লাগেনি. একটা আমার ফ্রন্ট ড্রাইভ শাফট লাগছে, আমার একটা ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল লাগছে এক্সট্রা, যেটা FWD তে লাগেনি. ইভেন তো ড্রাইভ শাফটও ছিল না FWD তে. তো ভাবতে পারছিস কি FWD থেকে কত বেশি আমার এখানে ইকুইপমেন্টস লাগছে, কত বেশি আমার অ্যাক্সেসরিজ লাগছে পাওয়ার জেনারেট করতে, ডিভাইড করতে, ডিস্ট্রিবিউট করতে. তাহলে এই যে জিনিসগুলো আছে, এগুলোর জন্য তো পার্টসের জন্য তো খরচা আছে. ইভেন তোর গাড়ির যেটা আছে সেটা ভারী করে দিচ্ছে. সেই কারণে কি হয়ে যাচ্ছে, 4-wheel ড্রাইভের যে গাড়িগুলো হয় সেগুলো খুব বেশি এক্সপেন্সিভ হয় এই ভেহিকলস গুলো, যেহেতু এত বেশি পার্টস আমার বেড়ে যাচ্ছে. কস্ট, খুব কমপ্লেক্স মেশিনারি, দেখ তুই যদি ওয়ার্কিংটা দেখিস, খুব কমপ্লেক্স একটা মেশিনারি, একটা কমপ্লেক্স লেআউট একটা, সেটা মানানোর জন্য যে কস্ট বেড়ে যায় কোম্পানিজের কাছে, ওই কস্টটা তোর কাছ থেকে নেবে, সে কস্টটা তোর ওই জন্য এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় 4-wheel ড্রাইভে. সেকেন্ড দেখ, প্রোভাইডস ব্যাড ফুয়েল ইকোনমি ডিউ টু ওয়েট অফ এক্সট্রা কম্পোনেন্টস. খুবই সোজা কথা, এক্সট্রা কম্পোনেন্টস এসছে, গাড়ি ভারী হয়ে গেছে, গাড়ি ভারী হয়েছে বলে আমার মাইলেজ কমে যাচ্ছে, মাইলেজ কমছে বলে আমার বেশি তেল খাবে মানে তোমার বেশি পকেট ফাঁকা হবে. খুবই সোজা জিনিস. So this is a second con of a 4-wheel drive. And last is bigger and longer vehicles which are not easy to maneuver. সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে এইগুলো হ্যান্ডলিং 4-wheel ড্রাইভের মধ্যে জন্য কিন্তু এক্সপার্ট ড্রাইভাররাই এগুলো হ্যান্ডেল করতে পারে 4-wheel ড্রাইভ. যারা অ্যামেচার তারা কিন্তু খুব ভালো করে 4-wheel ড্রাইভটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে না, কেন কি গাড়িটা অনেক উঁচু হয়, গাড়িটা অনেক বড় হয়, যেখানে গাড়ি আমার ট্রাভেল করছে সেই জায়গাটার টেরেন খুবই খারাপ টেরেন হয়, জিওগ্রাফিক টেরেন. সেজন্য কি হয় কি অ্যামেচার যারা ড্রাইভার তারা অত বেশি ভালো করে 4-wheel ড্রাইভটাকে অপারেট করতে পারে. Okay, so here are some examples of 4-wheel drive.
ওকে, আমি তার আগে কিছু একটা পয়েন্টস অ্যাড করে দিই। এখন 4 হুইল ড্রাইভ একটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়াল থাকে, এটা হচ্ছে তোর ফ্রন্ট আর রিয়ার হুইলের মধ্যে পাওয়ারটা ডিস্ট্রিবিউট করে। এবার এটা ইটস লাইক it is not that 50-50, it depends on the driver. Like driver নিজে ডিসাইড করতে পারে যে কত পার্সেন্ট পাওয়ার সামনে যাবে, কত পার্সেন্ট পাওয়ার পিছনে যাবে। ওকে, তো there are some examples. এটা বলতো কি, কেউ বলতে পারবে কোন গাড়ি? ওকে, this is a Jeep. হ্যাঁ, কি আবার বল। তাই না ওটা মহিন্দ্রা থার, না না না, থার, জিপ, হ্যাঁ জিপের কোন গাড়ি? জিপ, It's a Jeep Wrangler Rubicon. মাহিন্দ্রা থার এটারই কপি করেছে। দিস ইজ, এটা বলতো কোন গাড়ি? রেঞ্জ রোভার। রেঞ্জ রোভার। হ্যাঁ, রেঞ্জ রোভারের কোন গাড়ি? রেঞ্জ রোভার না, না এটা রেঞ্জ রোভার না, না না রেঞ্জ রোভার না, বল এটা কোন গাড়ি? ল্যান্ড রোভার। হ্যাঁ, ল্যান্ড রোভার তো কোম্পানির নাম, আর গাড়ির নাম কি? ইটস এ ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার। এটা একটা আইকনিক কারও আছে, মানে এটা একটা পুরনো কারকে রিক্রিয়েট করেছে। ওটাও একটা হার্ডকোর অফরোডার ছিল। তোরা যদি গুগলে সার্চ করিস পেয়ে যাবি ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার। পুরোনো গাড়িটাকে দেখবি, নতুন গাড়িটাকে দেখবি, অনেক ইমপ্রুভমেন্টস আছে। এটা, আরে ইয়ার বল এটা কোন গাড়ি? টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজ। ভেরি নাইস, আমি এটা আগের ওয়েবিনারেও মানে করেছিলাম, শ্যাসি হ্যাঁ, ডোমেনের। ওখানে দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বল কোন গাড়ি? জিপ কম্পাস। না 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 সবই এত মানে 4 হুইল ড্রাইভ এতটা সস্তা হয় না। জিপ কম্পাস ইজ লাইক 21 lakhs. দিস ইজ জিপ ট্র্যাকহক, এটা ইন্ডিয়াতে নেই। ইটস এ বিস্ট। সার্চ করবি কোন জিপ ট্র্যাকহক, জিপ ট্র্যাকহক সার্চ করবি, আর ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার সার্চ করবি, পুরোনোটাও নতুনটাও অনেক কিছু পাবি। নাও লেটস কাম টু অল হুইল ড্রাইভ। প্রসেনজিৎ তুই কি করবি? The Okay. 4-wheel drive or all-wheel drive almost similar, কিন্তু এটা মিসকনসেপশন, অনেকে তো ইভেন 4-wheel drive আর all-wheel drive এর মধ্যে গুলিয়ে যায়, ভাবে কি একই জিনিস। কি নামেও তাই মনে হচ্ছে শুনে কি 4-wheel drive, চারটে টায়ারে they get power in both the pairs of the tire, and all-wheel drive also sounds the same ki all the wheels. But the major difference in 4-wheel drive and all-wheel drive is 4-wheel drive একটা যে স্লাইডটা ছিল 4-wheel drive এর ওয়ার্কিং এর, সেখানে একটা আন্ডারলাইন করা লাস্টে একটা লাইন ছিল। কে দেখেছিস কি, কিছু দেখেছিস কি, বলতে পারবি কি ছিল? একটা আন্ডারলাইন লাইন ছিল, আন্ডারলাইন করা একটা সেন্টেন্স 4-wheel drive এর ওয়ার্কিং এর স্লাইডটাতে। কেউ আছে বলবে? মনে আছে কারোর? দেখ লাস্টে একটা আন্ডারলাইন করা আছে, দেখ লেখা আছে এখানে, দেখ দে ক্যান বি সুইচ ফ্রম 4WD to 2WD। 4-wheel drive যেটা আমাকে এখনই অর্কদ্যুতি বললো, যে আমি যে ড্রাইভার আছে সে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করতে পারবে কি কত পার্সেন্টেজ অফ পাওয়ার আমার যাবে পিছনে এবং আগে। ইভেন যদি ড্রাইভার চায় তো বাই পুলিং আ লিভার বাই প্রেসিং আ বাটন দে ক্যান সুইচ দ্য 4-wheel drive to 2-wheel drives. But in case of an all-wheel drive, this is not the case. All-wheel drive সব সময় সব মানে every situation say all-wheel drive এর মধ্যে the power generated in the engine will be distributed to the every wheel of the vehicle at all times. You cannot manually select কি আমি এখন 2WD চালাবো বা এখন 4WD চালাবো। বাট এইখানে যেটা আছে এক্সট্রা, all-wheel drive is always a modern concept. EWD তে AWD all-wheel drive এ আছে ECU, ইলেকট্রনিক। এখানে কি আমি লিখেছি কি, দেখ the vehicle, পরে বলছি আমি এটা, the vehicles equipped with an AWD system can deliver power to all four of the vehicle's wheels. Naturally, this helps vehicle to perform better and safer on off-road conditions
as well as on a standard road during inclement weathers. যেটা আমি 4WD তে বলেছিলাম যে যদি আমার ওয়েদার খারাপ থাকে, যদি আমি টেরেন্সে যাচ্ছি, তাহলে আমার যে ইয়েতে RWD তে বা FWD তে যেটা হবে না, সেটা 4WD তে হবে। বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফোর হুইল ড্রাইভ অ্যান্ড অল হুইল ড্রাইভ হিয়ার? যে অল হুইল ড্রাইভে ECU আছে, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট। ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিটটা কি? ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট হলো যে আমার অল হুইল ড্রাইভের মধ্যে ECU যেটা আছে ওটা হচ্ছে একটা সেন্সর। ধরে নে এবার একটা তুই টার্নিং এ যাচ্ছিস, একটা তোর যদি কার যদি তোর টার্নিং নিচ্ছে, তোর কি মনে হয় চারটে ভেহিকেলের কি সেম স্পিড হবে? উত্তর দে আমাকে তোরা। না দাদা, কোনটার বেশি স্পিড হবে? ধরে দাদা নে তুই একটা যেটা রাইট টার্ন করছিস, তাহলে কোন দুটো চাকার বেশি স্পিড হবে, কোন দুটো চাকার কম স্পিড হবে? দাদা যদি রাইট টার্ন করি, তাহলে যেটা লেফটে থাকবে তার বেশি স্পিড হবে, রাইটে থাকবে তার কম স্পিড হবে। এক্স্যাক্টলি, কেন কি লেফটে দুটো যে চাকাটা আছে তাকে বেশি কভার করতে হচ্ছে, বেশি ডিস্টেন্স, ইজন্ট ইট? তাকে একটা বড়, তার সার্কামফারেন্সটা বেশি অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য রাইট সাইড অফ দি ভেহিকলস। ঠিক আছে, তো এবার তাহলে তো আমাকে যদি আমি চারটে চাকাতেই ইকুয়াল পাওয়ার দিই, যেমন অল হুইল ড্রাইভে যদি আমি শুনে, যদি অল হুইল ড্রাইভ আমাকে কেউ বলে, তাহলে কি মনে হচ্ছে কি চারটে চাকাতেই ইকুয়ালি পাওয়ার যাচ্ছে? যদি চারটে আমি চাকাতে ইকুয়ালি পাওয়ার দিই, তাহলে তো দুজনের স্পিডটা তো সেম হবে না। লেফটের যে দুটো চাকা ছিল তার তো রাইটের চাকার সাথে সেম হবে না, হবে কি? তখন থাকে কি ECU আছে, যেটা সেন্সর আছে। সেন্সর মেজার করে কি এখানে কোনো জল আছে কিনা। সেন্সর মেজারটাকে বেশি ঘোরাতে হবে, সেন্সর অটোমেটিক্যালি কাজ করে। সেখান থেকে তোর যে যার বেশি স্পিড দরকার, যে চাকার, তাকে বেশি স্পিড দেয়, তাকে বেশি পাওয়ার দেয়, তার বেশি স্পিড দেয়। যার কম পাওয়ার দরকার, যার কম স্পিড দরকার, তাকে নিজে নিজে কম স্পিড পাওয়ার দেয়, তার স্পিড নিজে নিজে কমে যায়। এখানে এই জন্যই আমি বললাম কি অল হুইল ড্রাইভ ইজ এ মডার্ন কনসেপ্ট। ফোর হুইল ড্রাইভে তাকে ম্যানুয়ালি সব কাজ করতে হচ্ছিল। যে ড্রাইভার আছে সে এক্সপার্ট হবে, সে ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করবে ফ্রম ফোর হুইল ড্রাইভ টু হুইল ড্রাইভ। বাট অল হুইল ড্রাইভে সব সময় অল হুইল ড্রাইভটাকে তুই হুইল ড্রাইভে ট্রান্সফার করতে পারবি না, বাট অল হুইল ড্রাইভের সেন্সরের মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি যে চারটে চাকা আছে তাদের মধ্যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সেন্সর নিজেই করে দেবে, অ্যাজ অন দি বেসিস অফ তোর এনভায়রনমেন্টাল সিনারিওস। যে এনভায়রনমেন্ট তোর কেমন আছে, তোর জিওগ্রাফিক এরিয়া কেমন। ধরনের চারটে চাকা আছে, চারটে চাকার মধ্যে যে বাঁ দিকে জল আছে, তো ওই দিকে আমাকে স্পিড কমাতে হবে, নাহলে তো আমার ওটা স্কিড করে যাবে গাড়িটা। তাহলে সেন্সর সেটা নিজে নিজেই ওটাকে সেন্স করে তোর যে বাঁ দিকে যে চাকাটা আছে, লেফটের যে চাকাগুলো আছে, সেটাকে তোর পাওয়ার কমিয়ে দিয়ে তাদের স্পিডটা কমিয়ে দেবে। সো দিস ইজ অল হুইল ড্রাইভ, যেখানে চারটে যে টায়ার্স আছে তাদের মধ্যে পাওয়ার তো চারটেতে যাচ্ছে, বাট আনইকুয়াল যাচ্ছে। সবসময় ইকুয়াল পাওয়ার যাচ্ছে না, ডিপেন্ডিং আপন ECU কি সেন্স করছে তোর গাড়িটাতে। বোঝা গেল অল হুইল ড্রাইভের গাড়িটা? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, তো অল হুইল ড্রাইভের অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ অফ অল হুইল ড্রাইভ সিস্টেম ইজ দ্য সুপিরিয়র ট্রাকশন। সবকিছু এর প্রোস অ্যান্ড কনস একদম ইকুয়াল হবে ফোর হুইল ড্রাইভের মধ্যে। দুজনের মধ্যে ডিফারেন্সটা এখানেই ছিল যে এটা ম্যানুয়ালি, এটা অটোমেটিক হচ্ছে, এবং ওটা হুইল থেকে তুই 2WD তে হুইল ড্রাইভে সুইচ করতে পারবি ফোর হুইল ড্রাইভে, বাট এখানে তুই সেটা পারবি না। দেখ প্রোস দেখ একই রকম। The biggest advantage of all-wheel drive system is the superior traction. Since all the four wheels are capable of propelling the vehicle forward, it can continue to drive even if one or two wheels lose traction due to slippery surface such as ice, snow or mud. যদি ice, snow, mud, terrain-এর জন্য যদি ইভেন যদি দুটো চাকাও তো ট্রাকশন হারিয়ে ফেলে, গ্রিপ হারিয়ে ফেলে, অন্য যে দুটো চাকা আছে সেটা ওকে কম্পেনসেট করে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। তোর গাড়ি যেটা থাকবে অনেক বেশি স্টেবল থাকবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু rear wheel drive or তোর front wheel drive. And second advantage is that part of the performance advantage of all wheel drive systems comes from the better weight distribution. The additional equipment at the rear balances the engine weight at the front. সেম জিনিস দেখ, ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন বেশি আছে, যেটা অর্কদ্যুতিও আগে বোঝালো যে সেন্টার অফ মাস মাঝের দিকে আছে। গাড়ি স্টেবল হবে, গাড়ির ট্র্যাকশন বেশি হবে, গাড়ি চালানোর জন্য অনেক বেশি সুবিধা হবে। ভেরি বেসিক কনসেপ্ট, very similar to all four-wheel drives. कौन से जाना एक बार সেকেন্ড দেখ, প্রথম যদি আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলি সেটা হচ্ছে সিন্স
power is being sent to all the four vehicles, some or part of the time, some or every part of the time, all-wheel drive vehicles is significant drop-offs in terms of the fuel efficiency. যেহেতু সব সময় বা মোস্ট অফ দি টাইম তোর প্রত্যেকটা চাকাতে ইকুয়াল পাওয়ার যাচ্ছে, বা কখনো কখনো যদি ইকুয়াল পাওয়ার নাও যায়, যেমন আমি টার্নিং এর সময় ইকুয়াল পাওয়ার যাচ্ছে না, বাট যদি একটা ধরেন বা দুটো চাকা যদি জলে আছে, দুটো চাকা ল্যান্ডে আছে, তখন ইকুয়াল পাওয়ার যাচ্ছে না, বাট মোস্ট অফ দি টাইম তো তোর ইকুয়াল পাওয়ার যাচ্ছে, তার জন্য ফুয়েল যে এফিসিয়েন্সি আছে সেটা কমে যাবে। খুবই স্বাভাবিক কথা, যদি আমি চারটে চাকাতে আমাকে পাওয়ার দিতে হয় তাহলে আমার বেশি ফুয়েল লাগবে, বেশি তেল খাবে, ইজন্ট ইট? তাহলে আমার ওই জন্য ফুয়েল এফিসিয়েন্সি যেটা আছে ভেহিকেলের সেটা কমে যায়। And second, that all-wheel drive systems are also more costly due to produce and manufacturing, making the vehicles that use them more expensive than the two-wheel drive counterparts. বেশি আবার দেখ, বেশি ইকুইপমেন্টস লাগছে, আবার সেমই জিনিস আবার সব বেশি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগছে, গাড়ি হেভি হচ্ছে বলে তার মাইলেজ কমছে এবং তোর বেশি ফুয়েল খরচা হচ্ছে। পিছনে আমি এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি ডেরাইভ করা চার্ট দেখ পাশে, যে সলিড লাইন যেটা আছে আমার FWD, যেটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, তার উপরে দেখ যেটা আমার একটা লাইট ডার্ক যেটা লাইট লাইন আছে RWD রিয়ার হুইল ড্রাইভ, আর ডটেড লাইন হচ্ছে AWD অল হুইল ড্রাইভ। দেখ সব থেকে নিচে যেটা আছে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, তার ঠিক উপরে আছে রিয়ার হুইল ড্রাইভ, আর তার থেকে উপরে আছে অল হুইল ড্রাইভ। যেটা আমি প্রথম থেকে বলে এলাম যে যত তুই দেখ ফ্রন্ট হুইল থেকে রিয়ার হুইলে গেলি, রিয়ার হুইল থেকে ফোর হুইল ড্রাইভ বা অল হুইল ড্রাইভে গেলি, তাদের কিন্তু কম্পোনেন্টস, তাদের কিন্তু ইকুইপমেন্টস কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ কি না? যত তুই এগোচ্ছিস ফ্রন্ট হুইল থেকে রিয়ার হুইল, ফ্রন্ট হুইলে কিছুই ছিল না, আমার ড্রাইভ ট্রেন ছিল না, ডিফারেন্সিয়াল ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, একটাই ছিল রিয়ার হুইল ড্রাইভ, আমার ডিফারেন্সিয়াল এলো, ড্রাইভ শাফট এলো। অল হুইল ড্রাইভে আর ফোর হুইল ড্রাইভে আমার সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়াল এসছে, রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল এসছে, ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল এসছে, ফ্রন্ট ড্রাইভ শাফট এসছে, রিয়ার ড্রাইভ শাফট এসছে, কত বেশি ইকুইপমেন্টস আমার জুড়ে গেছে। তো তাদের যত বেশি আমি ইকুইপমেন্ট অ্যাড করতে থাকবো, তত আমার গাড়ি ভারীতে থাকবে, তত আমার মাইলেজ কমবে, তত আমার ফুয়েল এফিসিয়েন্সি তত কমবে এবং তত আমার বেশি খরচা বাড়বে। ওই জন্য দেখ টাইমের সাথে সাথে যদি ফুয়েল ইউজ দেখিস পার লিটার, সেটা কিন্তু ডটেড সব থেকে বেশি আছে, যেটা হচ্ছে আমার অল হুইল ড্রাইভ। এটা সব থেকে বড় একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ অল হুইল ড্রাইভস। ওই জন্য এখন যেমন অর্কদীপ দেখালো যে অল হুইল ড্রাইভ আর ফোর হুইল ড্রাইভ অলওয়েজ কামস ইন দি হায়ার এন্ড অফ দি স্পেকট্রাম, হায়ার এন্ড অফ দি কস্ট। যত বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে তত নিচে যাবে, যত ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ হবে, মাঝখানে যেগুলো আছে সেগুলো রিয়ার হুইল ড্রাইভ হবে। যদি ফ্রন্ট ফোর হুইল ড্রাইভ বা অল হুইল ড্রাইভ কিনিস, সেগুলো সবসময় হায়ার এন্ডের দিকে তোর কস্ট আসবে, যেগুলো বেশি হবে, কারণ তোর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বেশি, তাদের কমপ্লেক্সিটি বেশি, তাদের ফুয়েল এফিসিয়েন্সি কম এবং তাদের মাইলেজও কম। ওই জন্য খরচা ওদের বেশি, মেনটেন্যান্স খরচাও বেশি এবং তাদের মাইলেজও কম। ওই জন্য তাদের যে রেট আছে তাদের সেটা এক্সপেন্সিভ, তাদের বেড়ে যায়। সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি biggest disadvantage of all-wheel drive compared to their counterparts, front wheel drive and rear wheel drive. Next one, drivetrain losses basis. Okay, let's talk about drivetrain losses. So দুটো কেস ধরে নেয়, একটা অল হুইল ড্রাইভ কার আছে আর একটা রিয়ার হুইল ড্রাইভ কার আছে। there is an all wheel drive car and a rear wheel drive car. Now both having the same engines, like both the engines delivers the same amount of power, but now the question is, one car will show the power output more than the other car. এটা কেন হয় কেউ বলতে পারবে? এটা হয় ড্রাইভ ট্রেন লসেস এর জন্য। তো যেমন প্রসেনজিৎ বললো, let's take an example, a rear wheel drive car and an all wheel drive car, both having 600 horsepower and also maybe 750 newton meter of torque. Both the engine, these are crank horsepower, মানে ইঞ্জিন যেটা ডেলিভার করছে। নাও দি আউটপুট পাওয়ার, যখন এদের দুজনের মধ্যে রেস করাবি, দেখবি যখন মানে হাই স্পিডে যাবি, দেখবি রিয়ার হুইল ড্রাইভ কারটা আগে গিয়ে যাবে অল হুইল ড্রাইভ কার্সের থেকে। কেন হচ্ছে? বিকজ অল হুইল ড্রাইভ কার কি বলে ট্রান্সফারস পাওয়ার টু অল দ্য ফোর হুইলস। তো পাওয়ার ট্রান্সফার করার জন্য যেমন প্রসেনজিৎ বললো, বেশি কম্পোনেন্টস লাগে, যত বেশি কম্পোনেন্টস দিয়ে পাস করবে তত বেশি লসেস হবে। দেখ সব নাথিং ইজ পারফেক্ট, সব জায়গায় লসেস হয়, তো লাইক যত বেশি কম্পোনেন্টস হবে তত বেশি লসেস হবে। তাই জন্য
an engine, if the same engine is fitted between a rear wheel drive car and an all wheel drive car, the and both are raced together, then the rear wheel drive car will win because of less components. And this is known as drivetrain losses. এটা তুই সব জায়গায় পাবি না, এটা আমি একটা অটো কারের ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, দ্যাট সামথিং অ্যাবাউট ড্রাইভট্রেন লসেস। ওকে, তোরা কি ডাইনো জানিস? ডাইনোজেট, ডাইনামোমিটার, ডাইনো, কেউ জানিস হোয়াট ইজ আ ডাইনো? জানিস না? সো ডাইনো ইজ লাইক, ডাইনো একটা এমন একটা মেশিন যার উপর কারের আউটপুট হর্স পাওয়ার আর টর্কটা মেজার করা হয়। কেউ দেখেছিস যে একটা গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে আছে আর ওখানে হুইল চলছে ফুল স্পিডে, লাইক ফুল পোটেনশিয়ালে হুইলস গুলো চলছে একটা রোলারের উপরে? কেউ দেখেছিস যখন কার্স গুলোকে টেস্ট করা হয়? হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ, ওটাকেই বলে হচ্ছে ডাইনো। ডাইনো যে রেজাল্ট গুলো দেয় ওর মধ্যে 10% এর ডিফারেন্স থাকে, মানে 10% লেস দেখায়। মানে যদি ধরে নে লাইক ডাইনো দেখাচ্ছে 540 হর্স পাওয়ার, কিন্তু the actual output horsepower of the car will be 10% more than the 110% of 540 horsepower. There is a 10% difference. This is dyno. এই দেখ গ্রাফটা দেখ, y অ্যাক্সিসে আছে হচ্ছে পাওয়ার হর্স পাওয়ার, আর x অ্যাক্সিসে আছে হচ্ছে ইঞ্জিন স্পিড rpm। যাচ্ছে যাচ্ছে উপরে যাচ্ছে, ইঞ্জিন স্পিড যত বাড়ছে হর্স পাওয়ারও বাড়ছে, তারপর একটা পিকে আসলো, তারপর কমে যাচ্ছে, কেন কি এর বেশি ইঞ্জিন আর নিতে পারছে না। ওকে, দেখ বিভিন্ন গাড়ির বিভিন্ন সময় দেখ there is a misconception among many, দেখ ইঞ্জিন স্পিড জানিস তো আরপিএম কি হয়? রোটেশন পার মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরপিএম যত বেশি হবে তত বেশি পাওয়ার হবে, বাট ইটস আ মিসকনসেপশন। যেমন ধরেন এই গাড়িটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দেয় 5000 আরপিএম এ, কিন্তু এই গাড়িটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দেয় around less than 8000 rpm. So it varies from car to car. That's a big misconception যে যত বেশি ইঞ্জিন স্পিড আরপিএম হবে তত বেশি পাওয়ার হবে, ইটস a misconception. তো এবার দ্যাটস ড্রাইভট্রেন লসেস। এবার কিছু রিয়ার হুইল ড্রাইভের এক্সাম্পলস দেখি। বল এটা কোন কার, কোন কোম্পানি বল এটলিস্ট? পড়ছে এটাই কিন্তু আজকে কার টাইপসে বলা হয়েছিল মনে হচ্ছে। কার টাইপস আজকে না তো, তুই কি ইনস্টাগ্রামের কথা বলছিস? না না, আজকে 12টার সময় একটা ওয়েবিনার হলো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ বল। এটা 91 Porsche 911 Turbo S. It's like one of the best accelerating cars in the world. মানে কম দামে, লাইক এটার দাম খুবই কম যদি ওর কাউন্টার পার্টস কে দেখি। এটা বল এই গাড়িটা জানবি না তোরা? This is the first all-wheel drive car, the 1900 Lohner Porsche LOHNER। তোরা এটার হিস্ট্রির ব্যাপারে দেখতে পারিস, উইকিপিডিয়ায় আছে 1900 Lohner Porsche। This is, এটা বল, এটা জানা উচিত। বুগাটি তো কিছু গাড়ি বের করে। হ্যাঁ, বুগাটির কোন গাড়ি? এটা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো কিনেছে, এখন ওর কাছে ডেলিভার হয়নি। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে চিনিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে চিনবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটাও জানা উচিত। This is the Bugatti Cento DHC যদি ইটালিয়ানে বলি। It's one of the very limited production hypercars. It has 1600 horsepower. এটা বল কি? It is the latest Audi electric car. It's the Audi e-tron GT. আচ্ছা, তোকে একটা কথা বলে দিই, ইলেকট্রিক কার্স, এই যে আমরা এতগুলো জিনিস পড়লাম, অল হুইল ড্রাইভ এরকম অ্যাক্সেল হয়, ইলেকট্রিক কার্সে কনসেপ্টটা ডিফারেন্ট। প্রত্যেকটা হুইলসে যেগুলো একটু স্পোর্টস কার্স হয়, ধরে অল হুইল ড্রাইভ কার্স,
ওর মধ্যে প্রত্যেকটা হুইলসে এক একটা মোটরস লাগানো থাকে, যার জন্য ইলেকট্রিক কার গুলো খুব বেশি হেভি হয়। আর ওদের ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারি জানিস কত হেভি হয়, তার জন্য ইলেকট্রিক কার্স লাইক 2.5 টন, স্পোর্টস কার্সও 2.5 টন। বুঝতে পারছিস? এটার পুরো মানে কনসেপ্টটাই আলাদা ইলেকট্রিক কার্সের। ওটার মানে মোটরস এর হিসাবে কোনো অ্যাক্সেল থাকে, বাট ইচ সামনে একটা মোটর পিছনে একটা মোটর ওটা ডেলিভার করে, লাইক একটা স্পেসিফিক ইঞ্জিন নেই, ওটার মোটর থাকে যেটা ব্যাটারি থেকে পাওয়ারটা করে নেয়। ওকে, নাও অল হুইল ড্রাইভ ভার্সেস, ও সরি এটা 4 হুইল ড্রাইভ হবে, FWD ভুল করে লিখে দিয়েছি। ইট উইল বি অল হুইল ড্রাইভ ভার্সেস 4 হুইল ড্রাইভ। এই স্ট্রাকচারটা দেখ, দিস ইজ an all wheel drive car, this is a four wheel drive car. এরকম এক্সাক্ট হয় না, ডিফারেন্স হতে পারে যে এই ইঞ্জিনটা এরকমও থাকতে পারে, বাট দিস ইজ আ বেসিক স্ট্রাকচার। লেজেন্ডটা দেখ, দিস ইজ, এটা ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন, এটা ক্লাচ, এটা গিয়ার বক্স, এইটা রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল, অ্যাকচুয়ালি এটা ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল হবে, ভুল লিখেছে। এই দেখ এখানে ঠিক লিখেছে রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল, এই দেখ এটা রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল, এটা ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল হবে। ডিফারেন্সিয়ালের কনসেপ্টটা তো পড়েছিস তো ড্রাইভ ট্রেন ডোমেনে? হ্যাঁ মোটামুটি। তো বলতো ডিফারেন্সিয়াল কি কাজ করে এক্স্যাক্টলি? যখন গাড়িটা রোটেট করে দুটো চাকায় ডিফারেন্ট স্পিড হয়, তো ডিফারেন্সিয়াল ওটাকে হেল্প করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড জব। নাম্বার 5, এটা হচ্ছে রিয়ার প্রোপেলার ড্রাইভ শ্যাফট, যেটা সিম্পল ভাষায় প্রসেনজিৎ বললো। 6, ট্রান্সফার কেস। ট্রান্সফার কেস ডিসাইড করে, মানে তোরা ট্রান্সফার কেসই ডিসাইড করে যে ইঞ্জিনটা মানে পাওয়ারটা কোথায় যাবে, ফ্রন্ট হুইলসে যাবে না রিয়ার হুইলসে যাবে না দুটো হুইলসেই যাবে। ট্রান্সফার কেস সেটা ডিসাইড করে। এটা হচ্ছে একটা রিয়ার হুইল, এটা হচ্ছে এমন একটা 4 হুইল ড্রাইভ লেআউট যেটাতে তুই মানে এটা রিয়ার হুইল ড্রাইভ হয়ে যায়, আবার 4 হুইল ড্রাইভ হয়ে যায়, কিন্তু ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ হবে না এটা কোনোদিনও। এটা আইদার রিয়ার হুইল ড্রাইভ হবে আর 4 হুইল ড্রাইভ হবে। যখন মানে ট্রান্সফার কেসটা অফ থাকবে তখন শুধু রিয়ার হুইলসে পাওয়ারটা যাবে। কেন কি দেখ, ধরে নে একটা 4 হুইল ড্রাইভ কার, ওটা রাস্তার উপর চলছে, তো তখন তো তোর রিয়ার হুইল ড্রাইভ হলেও হবে। তুই যদি 4 হুইল ড্রাইভ ইউজ করিস, 4 হুইল ড্রাইভ আর বেসিক্যালি ফর অফ রোডিং। তো যদি তুই ওখানে 4 হুইল ড্রাইভ ইউজ করিস, তোর তেল বেশি খাবে, পয়সা বেশি খাবে। অলরেডি তেলের দাম 100 টাকা পেরিয়ে গেছে, পকেট খালি। ফ্রন্ট প্রোপেলার 8 হচ্ছে ফ্রন্ট ডিফারেন্সিয়াল, এটা 8 হবে, 4 এর জায়গায় এটা 8 হবে। আর 9 হচ্ছে কাপলিং ডিভাইস। এটার ব্যাপারে তোরা পরে পড়বি, এখন বোঝালে অনেক অনেক বেশি ডেপথে যেতে হবে। আচ্ছা, অন দ্য বেসিস অফ ইউজ, যদি ড্র্যাগ রেসেস, যেটা আমি দেখালাম, যেটা আমি বলছিলাম ফ্রম রেস্ট টু আ সার্টেন ডিস্টেন্স, ওখানে কি ম্যাক্সিমাম ট্র্যাকশন চাই, তার জন্য বেস্ট উইল বি অল হুইল ড্রাইভ। অফ রোডিং 4 হুইল ড্রাইভ। আর যদি রাস্তায় মানে ম্যাক্সিমাম ট্র্যাকশন চাস, অল হুইল ড্রাইভে ম্যাক্সিমাম ট্র্যাকশন হয়, তো রোড ম্যানুভারেবিলিটির মধ্যে হ্যাঁ বুঝে নে, রোড ম্যানুভারেবিলিটি AWD is the best. Okay, so let's focus on differences. All-wheel drive, it only has a front and rear differential that transmit power between front and rear axles. It has a transfer case which makes the 4WD switchable to 2WD and vice versa. তোরা এখানে যা দেখলি, এখানে কোনো ট্রান্সফার কেস আছে, এখানে কোনো ট্রান্সফার কেস নেই, এখানে শুধু ফ্রন্ট আর রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল আছে। These are generally used in modern cars and hence has mostly automated transmission. এটার বেসিক্যালি দেখবি ম্যাক্সিমাম অটোমেটিক ট্রান্সমিশন, ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন কার্স খুব কম পাবে অল হুইল ড্রাইভে, বা অটোমেটেড ম্যানুয়াল। কেউ বলতে পারবি হোয়াট ইজ অটোমেটেড ম্যানুয়াল? না, তো অটোমেটেড ম্যানুয়াল ইজ লাইক যেটা তুই সুইচ করতে পারবি, তুই ম্যানুয়ালেও চালাতে পারবি, অটোমেটিকও চালাতে পারবি। এখানে ওরকম লাইক স্টিক গিয়ার থাকে না, এখানে প্যাডেল শিফটার্স থাকে। কেউ জানিস হোয়াট ইজ প্যাডেল শিফটার্স? প্যাডেল শিফটার্স আর প্যাডেলস থাকে গিয়ারস এর পিছনে,
তোরা কেউ সাইকেল, কার কাছে সাইকেল আছে যেগুলো গিয়ারে চলে, লাইক মানে গিয়ারস আছে সাইকেলে? না দাদা, গিয়ার দেওয়া সাইকেলও নেই। আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওর মধ্যে দেখেছিস তুই শিফট গিয়ার ইউজ করিস না ক্লিক গিয়ার ইউজ করিস? শিফট। হ্যাঁ, তুই দেখেছিস যে ক্লিক গিয়ার থাকে কিছু কিছু মানে না তোকে মানে রোটেট করতে হয় না ক্লিক করতে হয় গিয়ার চেঞ্জ করার জন্য? না, হ্যাঁ প্রেস করতে সামনে আর রেয়ারে ক্লিক হ্যাঁ করতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিক করতে হয়, ঠিক ওরকমই ব্যাপার। ওখানেও একটা প্যাডেল টাইপের থাকে যেটা স্টিয়ারিং এর পিছনে থাকে, ওরকম হ্যাঁ, ভাবে এই শিফট যে হয়। সুপার কার্সে দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবি ওরা ওরা স্টিয়ারিং থেকে হাত সরায় না, কেন কি ওরকম ভাবেই তোর গিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কোনোদিনও মানে এখন এই ওয়েবিনারের পর এগুলো সার্চ করবি, দেখবি অনেক কিছু জানতে পারবি। হ্যাঁ দেখেছি, এটা মানে উইং স্লাইডারের কাছাকাছি থাকতো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। হুম। Okay, so four-wheel drive. These are used in hardcore off-roaders and hence available in both manual and automatic. ম্যানুয়াল, এবার দেখ নতুন কার্সে সবই এখন ইসিইউ করে না, এখন 4-wheel ড্রাইভসেও ইসিইউ চলে এসছে, তো সবই লাইক অটোমেটিক হয়ে যায়। তুই গাড়ির স্পিডও কন্ট্রোল করতে পারবি, সবই করতে পারবি, সব এখন কম্পিউটার্স করে। They also have a low range mode of gears which help in slow movement of vehicle without stalling the engine. These are generally used for rock crawling and other activities. এটা এন্ড হবে। আচ্ছা, কোনদিনও অল হুইল ড্রাইভের কার্সের ভেতরে দেখবি যেগুলো হার্ড কোর অফরোডার্স, যেমন ধরেন টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার, ওর ভেতরে দেখবি একটা স্টিক গিয়ার বড় থাকে, তার পাশেও কিন্তু একটা ছোট মতন একটা গিয়ার থাকে। কোনদিন যদি ঠিক করে দেখিস, ওটাকে বলে হচ্ছে লো রেঞ্জ গিয়ার। ওর লো রেঞ্জ গিয়ারসেও আবার ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার এরকম থাকে, which are basically used in rock crawling. তোরা জানিস হোয়াট ইজ রক ক্রলিং? দেখাচ্ছি, দিস ইজ রক ক্রলিং। রকের ওপর একদম আসছে। তোরা কে গাড়ি চালাস এখানে? ড্রাইভিং করার কথা বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না। বেসিক আইডিয়া আছে? বাইক চালাস? বাইক? আমি জাস্ট শিখেছি ড্রাইভিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিখেছিস তো? তুই হ্যাঁ যখন নতুন নতুন শিখছিস তুই গাড়িটা বারবার বন্ধ করে দিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, গিয়ারস that's আপ, the thing. গিয়ারস। হ্যাঁ, তুই যদি এত স্লো স্পিডে যাস, তোর অবভিয়াসলি তারপরে একটা হিলি টেরেন আসবে, তো তোর অবভিয়াসলি তোর মানে ওরকম ঠিক রেশিওটা হবে না, হ্যাঁ, ক্লাচ ছাড়ার মতো। হ্যাঁ, তুই বল বল। ব্রিজে মোস্টলি হয়, মানে গিয়ারস ব্রেকে ঠিক করে পা দিতে পারি না, আর গিয়ারস আপে থাকে সব সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো ওগুলোর জন্যই একটা লো রেঞ্জ মোড থাকে, মানে তুই ক্রল লাইক 2 কিলোমিটার/আওয়ারেও গেলেও তোকে ক্লাচটা ওরকম ভাবে প্রেস করতে হবে না। এটাকে বলা হচ্ছে লো রেঞ্জ গিয়ার বক্স। কোথায় গেল? হ্যাঁ, উইদাউট স্টলিং দ্য ইঞ্জিন। যদি তুই লো রেঞ্জ মোড ইউজ করিস, তাহলে তোকে ওই ছোট গিয়ার্স গুলো ইউজ করতে হবে। আর তুই যদি ভেরি স্লো স্পিডেও চলিস, তো তোর ইঞ্জিনটা স্টল হবে না। আর ইঞ্জিন যদি স্টল হয়ে যায়, ইউ আর ডিসকোয়ালিফাইড। ইভেন ইন ফর্মুলা 1, তোর যদি রেসের মাঝখানে ইঞ্জিন একবারও বন্ধ হয়, ইউ আর ডিসকোয়ালিফাইড ফ্রম দ্য রেস। তাই জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুই যদি একবার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিস, তোর লাইক সামনের যে বলবে সে তখনই তোকে জাজ করবে যে তুই ইঞ্জিন কিভাবে বন্ধ করলি। এটা ওয়ান অফ দি ওয়ার্স্ট নাইটমেয়ারস অফ আ ড্রাইভার। ওকে, তো অল হুইল ড্রাইভ যেমন প্রসেনজিৎ বললো, এটা একটা মডার্ন, বেসিক্যালি মডার্ন কার্সে ইউজ হয়। অল হুইল ড্রাইভ আমি যদি সত্যি কথা বলি, ইটস লাইক যারা সিটিজে থাকে তারা একটা 4x4 এসইউভি টাইপের চায়, কিন্তু ওরা মলে ইউজ করবে, মানে মলে যাওয়ার জন্য ইউজ করবে। তার জন্যই অল হুইল ড্রাইভটা আনা হয়েছে, বেশি ট্র্যাকশন পাবে। আর বিকজ রোড যে একটু গাড্ডা বাড্ডা থাকে, তো ওটাতে একটু হেল্প হবে, তার জন্য অল হুইল ড্রাইভটা, এটাই বেসিক। এগুলো লাইক সিটি পিপলদের জন্য বানিয়েছে, নট দ্য হার্ডকোর অফরোডার্স। Distribution of power among the wheels are generally decided by an ECU, which sends power according to the traction available to each wheels. এখন আবার নতুন কার্সও বেরিয়েছে যেখানে তুই নিজে পুরো কন্ট্রোল, অল হুইল ড্রাইভ কার্স, বাট তুই নিজে কন্ট্রোল করতে পারবি যে 50% পাওয়ার সামনে ফ্রন্ট অ্যাক্সেল, 50% পাওয়ার ব্যাক অ্যাক্সেল, আবার 30% পাওয়ার ফ্রন্ট, 70% ব্যাক, or
100% front wheel drive car and 100% front wheel and 0% rear wheel, এরকম আবার সিলেক্ট করা যায়। তো লাইক 4 wheel drive আর all wheel drive এর পুরো একটা মিক্সচার বানিয়ে দিয়েছে এখন যা হয়। আর এখানে 4 wheel drive এর একটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়াল থাকে which controls the power distribution। তো এখানে নিশ্চয়ই দেখেছিস, এই দেখ এখানে একটা সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়াল থাকে। Which can be controlled by the driver depending on driver conditions. It can be controlled by the driver. Some of these cars are fitted with rear wheel steering, which makes, okay, now comes the concept of rear wheel steering. এটা দেখবি ম্যাক্সিমাম মডার্ন কার্স আর হাই এন্ড কার্সে থাকে। অল হুইল ড্রাইভ টু মেক ম্যানুভারেবিলিটি ইজিয়ার অন সিটি রোডস। আমি তোকে বোঝাচ্ছি, এই দেখ দিস ইজ অল হুইল স্টিয়ারিং। যখন লেন চেঞ্জ করছে এখানে পিছনের দেখবি পিছনের চাকাগুলো হালকা মুভ করছে, এই দেখ দিস ইজ সামথিং অল হুইল রিয়ার হুইল স্টিয়ারিং। দেখ তুই দেখবি গাড়িটা ক্রল করে সাইডে যাচ্ছে, পিছনের চাকাগুলো হালকা মুভ করছে। তুই যদি এই পোলোটাকে ঠিক করে দেখ, দেখ সামনের চাকাটা কিন্তু বেশি টার্ন করছে না, পুরো ক্রল করে সাইডে যাচ্ছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ রিয়ার হুইল স্টিয়ারিং। এই যে ঠিক এই ব্যাপারটা হয়, এই যে মানে দুটো সেম ডাইরেকশন, দ্য কি বলে দ্য টায়ার্স মুভ ইন দ্য সেম ডাইরেকশন। নাও অ্যাট ইন সিটি রোডস ওয়েন ইউ আর অ্যাট লো স্পিডস, তখন ব্যাপারটা এরকম হয়, চাকা উল্টো ডিরেকশনে মুভ করে। তুই এটা কি বলে ইমাজিন কর, চাকা উল্টো ডিরেকশনে যদি মুভ করে তাহলে টার্নিং নেওয়া খুব ইজি হয়ে যাবে। ইমাজিন কর তোরা, বা ধরে নে সামনের চাকাটা রাইটে টার্ন করলো আর পিছনের চাকাটা লেফটে টার্ন করলো, তো টার্ন করাটা কত ইজি হয়ে যাবে তোরা ভাব। একটা সার্কেলের মতো ইজিলি টার্ন করা যাবে। সার্কেলের মধ্যে কত মানে ঘোড়ার সার্কেলটা খুব ছোট হয়ে যাবে। দ্যাটস দ্য ওয়ার্ক অফ রিয়ার হুইল স্টিয়ারিং টু মেক ম্যানুভারেবিলিটি ইজিয়ার অন রোডস। ওকে, সো দিস ইজ ফোর্ড ব্রঙ্কো অল হুইল ড্রাইভ কার। দেখবি এই দেখ একটা অ্যাকচুয়াল অফরোডার এরকম ভাবে যাওয়া উচিত, লাইক স্লো স্টেডি সব রক্সের উপর, কিন্তু এটা দেখ জাম্প করছে। দ্যাটস ওয়াই অল হুইল ড্রাইভ ক্যানট লাইক কি বলে ঠিক করে অফরোডিং করা যায় না। এই যে এটা যে জাম্প করছে এটাতে কিন্তু পয়েন্টস কাটবে। তোরা যদি কোনো অল হুইল ড্রাইভ মানে অফরোডিং ইভেন্ট দেখিস, এগুলোর জন্য পয়েন্টস কিন্তু কাটে। এই যে হট করে স্পিড বাড়িয়ে দেওয়া, এগুলোর জন্য বিশাল পয়েন্টস কাটে। এটা দেখ পুরো স্মুথলি যাচ্ছে, স্মুথলি কোনো মানে এক্সট্রা মানে পাওয়ারই দিচ্ছে না, স্মুথলি যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন 4 হুইল ড্রাইভ। এটা হচ্ছে একটা ইসিইউ ম্যানেজ করছে আর এটা হচ্ছে তুই ম্যানেজ করছিস পাওয়ারটা। দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স ইন অফ মানে অফ রোডিং কন্ডিশনস, অল হুইল ড্রাইভ আর ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। এখানেও দেখ এটাও একটা অল হুইল ড্রাইভ কার। দেখ পিছনের এটা পুরো এটা আমি ডিফারেন্সিয়ালের ব্যাপারটা বলবো, দাঁড়া। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মানে 4 হুইল ড্রাইভই, দাঁড়া এক সেকেন্ড। Yeah. Some of these hardcore off-roaders are fitted with locking differentials, which help in transferring same amount of power to the both wheels, hence stopping it from spinning up its wheels. Okay, so differential কি কাজ করে? যেমন একজন বললো যে it sends power to the car which to the wheel which has maximum traction. এবার এরকম যদি হয় লকিং ডিফারেন্সিয়াল, লেটস টক অ্যাবাউট। এবার ধরে নে ডিফারেন্সিয়ালটাকে যদি লক করে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? এটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল লক না। দেখ দুটো চাকা সেম স্পিডে মানে ডিফারেন্সিয়াল লক করা। আই এম সো সরি। একবার এটাকে দেখ, তোরা ঠিক করে যদি দেখবি দুটো চাকা কিন্তু সেম স্পিডে মুভ করছে। ওকে, আর এটাতে দেখ এটাও হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল লক করা, মানে পিছনের চাকাটাও কিন্তু স্পিন করছে। তোদের বোঝানোর জন্য এক সেকেন্ড। যেমন ডিফারেন্সিয়াল কি করে, যখন টার্নিং এর সময় যেটা ইনার হুইল থাকে সেটাতে কম পাওয়ার ট্রান্সমিট করে, আর যেটা আউটার হুইল থাকে সেটাকে বেশি পাওয়ার ট্রান্সমিট করে, রাইট?
during a turning? Hello? হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ, তো লাইক এবার যখন ডিফারেন্সিয়াল লক করে দেবো তখন the same power will be transmitted in both the wheels, তো both the wheels will move in the same power. ধরে নে একটা মাডি এরিয়াতে একটা টায়ার আমাদের লাইক ওখানেই মানে ফেসে গেছে একটা টায়ার, এবার যদি ডিফারেন্সিয়ালটাকে যদি অ্যাক্টিভ রাখি তাহলে যেই যেই লাইক যেই টায়ারটা মাডের মধ্যে থাকে ওটা ওটা কিন্তু বারবার স্পিন করে যাবে, কিন্তু এবার যদি আমরা ডিফারেন্সিয়ালটাকে লক করে দিই তো রাইটের হুইলে বেশি ট্র্যাকশন থাকবে, তো সেই ট্র্যাকশনের জন্য দুটো দুটো হুইল সেম স্পিডে মুভ করবে, যার জন্য ওই অবস্টাকেলটাকে পেরিয়ে যাবে একটা 4 wheel ড্রাইভ কার। দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ আ লকিং ডিফারেন্সিয়াল। বাকি বুঝলি না আবার বোঝাবো? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ তুই কিন্তু শোনা যাচ্ছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে তাহলে বুঝেছিস তোরা। তো দিস ইজ দ্য এন্ড of our presentation. Thank you. থ্যাংক ইউ গাইস। থ্যাংক ইউ। Okay. Anyone has any questions?